ஒரு முறை அல்ல பல முறை உங்களை காண துடிக்கின்றோம். பல முறை அல்ல ஒரு முறை உங்களை காண வாரீரோம். கல்வி மோகம் கூடுதே கல்வி நவிமுகம் காணவே. கல்வி மோகம் கூடுதே கண்மணி நவிமுகம் காணவே. மானை பார்த்ததில்லை ஏற்றிலில்லை புகழ் பாட வரிகளில்லை. திங்களை கனவில் நான் கண்டதில்லை. உள்ளே ஏக்கங்கள் குறைவதில்லை. அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி தஆலா வபரகாத்துஹு. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة روح نبينا وشفيعنا سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى حضرات من نبيناهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين. لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا الله. اللهم صل على رسولك سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم اغفر لنا ما سلف من ذنوبنا وعصمنا فيما بقي من أعمالنا. توفنا وأهلنا وأساتذتنا مسلمين وألحقنا وإياهم بالصالحين. اللهم أوصل وبلغ مثل ثواب ما قرأناه من كلامك القديم مقبولة مرضية متصلة منا إلى حضرة سيدنا شفيعنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا وارزق والدينا وأولادنا وأزواجنا وأساتذتنا ومشايخنا وتلاميذنا ومن لهم حق علينا ومن أحسن ما أعان إلينا ومن أوصانا بالدعاء في الدنيا زيارته وفي الآخرة
شفاعته وفي الجنة مرافقته وفي القلوب محبته وفي المنام واليقظة رؤيته وفي كل حين وآن محبته وفي الحياة اتباعه ظاهرة وباطنا واسقنا وإياهم بكأسه مشربا ربيا سائغا هنيا لا نظمع بعده أبدا يا رب العالمين واحشرنا وإياهم تحت ظل لوائه المعقول ثم إلى حضرات آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين ثم إلى حضرات أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين ثم إلى حضرات أولاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ووالدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى حضرات أصحاب البدريين والوحديين والخندقين والحنينيين والتبوقين والخيبريين وسائر الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ومن تبعهم إلى يوم الدين ثم إلى حضرات أئمة المجتهدين في الدين ثم إلى حضرات أولياء الله تعالى من مشارق الأرض إلى مغاربها خصوصا إلى حضرة شيخنا وقطبنا وغوثنا الشيخ السيد محي الدين عبد القادر الجيلاني رضي الله تعالى سيدنا ماضي الرسول الشيخ صدقة الله القادري رضي الله تعالى سيدنا محمود الطيبي رضي الله تعالى شيخنا السيد عبد الله القادري البغدادي رضي الله تعالى ثم إلى حضرات مشايخنا السلسلة القادرية رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ثم إلى حضرات أولياء الله تعالى من دفنوا في هذه البلدة المباركة وفي بلدنا يا أرحم الراحمين اللهم زد لهم فضلا على فضلهم درجة على درجتهم كرامة على كراماتهم لديك يا رب العالمين اللهم انفعنا بعلومهم وبارك لنا بمددهم واشف أمراضنا وأمراض مرضانا بكراماتهم وادفع بلياتنا وبلياتهم وارحم موتانا يا رب العالمين اللهم بارك لنا في أمورنا خصوصا في أمرنا هذا بركة تامة كما باركت على عبادك الصالحين المتقين المخلصين يا رب العالمين ربنا اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين آمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا رب صل عليه وسلم السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العظيم. السلام عليكم. صلواتي على النبي مع سلامي وهو خير الأنام بدر التمام ومريدي إذا دعاني بشرق أو بغرب أو نازلا بحر طامي غزوه أوطار فوق هوائي أنا سيف القضاء كل خصالي أنا عبد لقادر راق وقتي جدي المصطفى شفيع الأنام ألف صلوا عليه طول دوامي بالبواكر وبالعشير ظلامي صلواتي على النبي مع السلام وهو خير الأنام بدر التمام. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا قطب أهل السماء والأرض غوثهما يا فيض عيني وجوديهم وغيثهما يا ابن العليين قد أحرزت إرثهما يا خير من كان يدعى محيي الدين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير للخلق كلهم يا سيدي سندي غوثي ويا مددي كل ظهيرا على الأعداء بالمدد مدير عرضي وخذ بيدي مدى مددي خليفة الله فينا محيي الدين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الحمد لله بجميع محامده كلها ما علمت منها وما لم أعلم وعلى جميع نعمه كلها ما علمت منها وما لم أعلم عدد خلقه كلهم ما علمت منهم وما لم أعلم في كل وقت وحين الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته والحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته والحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه والحمد لله الذي استسلم كل شيء لقدرته عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته ودوام ملكه جزا الله عنا نبينا وسيدنا ومولانا خير الأنبياء والمرسلين محمدا صلى الله عليه وآله وأصحابه وأمته وسلم بما هو أهله عدد ما في علم الله ودوام ملك الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب تمم بالخير والسعادة وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبشيخنا غوث الأعظم محي الدين عبد القادر الجيلاني قدس الله سره العزيز شيخا ومرشدا يا أصحاب الوقت أعوذ بحكم نيابتي عن حكمكم அளவிலா அருளும் அழகிலா அன்பும் இலகும் ஓர் இறையின் இனிய பேர் போற்றி மறுவிழா தெளிந்த முழுமதி எங்கள் உயிரினும் மேலான கண்மணி முஹம்மதுன் ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களின் நாசிதனை வேண்டி குதுபுல் அக்தாப் கௌசுல் ஆலம் மஹியுத்தீன் அப்துல் காதிர் அல் ஜீலானி கத்தஸல்லாஹு சிர்ரஹுல் அஸீஸ் அன்னவர்களின் துஆ பேற்றினை நாடியவனாய் ஆன்மீக குருநாதர்களின் ஆசிகளோடு எனது உரையை துவக்கம் செய்கிறேன். அல்லாஹுவும் அவன் தூதர் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களும் எவைகளை எடுத்து நடக்குமாறு ஏவினார்களோ அவைகள் அனைத்தையும் எடுத்து நடக்கவும், எவைகளை விட்டும் விலகி நடக்குமாறு விளக்கினார்களோ அவைகள் அனைத்திலிருந்து விலகி நடக்கவும்,
ஆரம்பமாக எனக்கும் உங்களுக்கும் வசியத்து செய்து கொள்கிறேன். அல்லாஹ் தௌஃபீக் செய்வானாக. ஆமீன். சரித்திர புகழ் மிகுந்த இந்த காயல் மாநகரத்தினுடைய கம்பீர அடையாளமாக காட்சி தந்து கொண்டிருக்கிற குவளையம் போற்றுகிற குதுபுல் அக்தாப் கௌசுல் ஆலம் முஹையுத்தீன் அப்துல் காதர் அல் ஜீலானி கத்தஸல்லாஹு சிர்ரஹுல் அஸீஸ் அன்னவர்களின் ஆட்சி பீடத்தின் அருள் நிறை வருகையை உட்பொதிந்திருக்கக்கூடிய இந்த மஹ்தரத்துல் காதரியாவினுடைய மாமன்றத்தில் ஆண்டுதோறும் நடைபெற்று வரக்கூடிய கௌசுல் ஆலத்தினுடைய நினைவு பெருவிழாவை முன்னிட்டு இந்த ஆண்டும் மிகச் சிறப்போடு நடைபெற்று கொண்டிருக்கிற தொடர் நிகழ்வினுடைய 12ஆம் தினமாகிய இந்த சங்கை மிகுந்த நல்ல தருணத்தில் அருள் நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லத்தினுடைய குலவழி தோன்றல், இந்த மதரசாவினுடைய மாண்பிற்குரிய முதல்வர் சாதாத் அவர்களின் தலைமையின் கீழால் அருமையான பேராசிரியர் பெருமக்கள், வருங்கால உலமா சந்ததிகள், சமுதாயத்தினுடைய முன்னோடிகள், பெரியோர்கள், இந்த உயர்மிகு மன்றத்தினுடைய சங்கைமிகு நிர்வாக அங்கத்தினர்கள் எல்லோரும் சங்கமித்திருக்கக்கூடிய இந்த நல்ல சபையில் நம்மை எல்லாம் அல்லாஹ் ஒன்று கூட்டி அருள்வாளித்திருக்கிற இந்த நல்ல தருணத்தில் நாளை மறுமையில் உயர்ந்த சொர்க்கத்தினுடைய உன்னதமான இடத்தில் உயிரினும் மேலான கண்மணி முஹம்மது முஸ்தபா ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களினுடைய முத்தான தலைமையில் ஒட்டுமொத்த ரசூல்மார்கள், நபிமார்கள், சித்தீக்கீன்கள், சுஹதாக்கள், சாலிஹீன்களான நல்லோர்கள், குறிப்பாக நமது குருநாதர் கௌசுல் ஆலம் முஹையுத்தீன் அப்துல் காதிர் அல் ஜீலானி கத்தஸல்லாஹு சிர்ரஹுல் அஸீஸ் உள்ளிட்ட ஆன்மீக பெருமக்கள் எல்லாம் சூழுகிற அந்த சொர்க்க சபையில் அல்லாஹு சுப்ஹானஹு வ தஆலா நம் அனைவர்களையும், நம்மை ஈன்ற பெற்றோர்கள், நமக்கு மார்க்கம் ஒழுக்கம் போதித்து நம்மை நெறிப்படுத்திய ஆசிரியர் பெருந்தகைகள், நமது வாழ்வில் நமக்கு துணை நிற்கிற நமது ஜோடிகள், நம்மால் ஈண்டெடுக்கவிருக்கிற சங்கை மிகுந்த நமது சந்ததிகள், நமது மாணவர்கள், நமது வாழ்வின் உயர்வுக்கும் ஏற்றத்திற்கும் பல்வேறு வகைகளில் துணை நிற்கிற உத்தமர்கள், நமது வாழ்விலே பயணித்து வருகிற அந்த இடங்களில் எல்லாம் நம்மோடு நட்புறவாடுகிற நண்பர்கள் அனைவர்களையும் அல்லாஹ் அங்கே ஒன்று கூட்டி அருள் புரிவானாக. ஆமீன். சங்கைக்குரிய பெருமக்களே, சகவாசத்தால் தான் தெளிவாகும் விசுவாசம் என்கின்ற ஒரு மகுடத்தில் குறிக்கப்பட்ட நேரத்திற்குள்ளால் சில செய்திகளை உங்களுக்கு முன்னால் தந்தமையலாம் என்று நான் ஆசைப்படுகிறேன். அல்லாஹு சுப்ஹானஹு வ தஆலா அவனுடைய அருள்மறை குர்ஆனில் சூரா தௌபாவினுடைய 119வது வசனத்தில் அல்லாஹு சொல்கிறான், யா அய்யுஹல்லதீன ஆமனு, இறை விசுவாசிகளே, இத்தகுல்லாஹ், அல்லாஹுவை நீங்கள் தக்வா செய்து கொள்ளுங்கள், வகூனு மஅஸ் சாதிகீன், சாதிகீன்களாகிய உள்ளும் புறமும் ஒரு சேர இறை சமூகத்தில் தன்னை காட்சிப்படுத்துகிற அந்த பெருமக்களோடு நீங்கள் உங்களுடைய சகவாசத்தை அமைத்துக் கொள்ளுங்கள், ஆகிவிடுங்கள் என்று அல்லாஹ் சொல்கிறார். இறை விசுவாசம் கொண்ட பெருமக்களே என்று இறைவன் அழைத்து சொல்கிற அந்த செய்தியின் பின்னால் தக்குவா என்ற ஒரு ஆயுதத்தை அல்லாஹு தஆலா அடையாளப்படுத்தி அதற்கு பின்னால் நீங்கள் நல்லோர்களோடு உண்மையாளர்களோடு சேர்ந்திருங்கள் என்று சொல்லுகிற இந்த வரியினுடைய தொடர்களை அலசி ஆராய்கிற பெருமக்கள் இப்படி சொல்வார்கள், நல்லோர்களோடு யாருக்கு சகவாசம் கிடைக்கும் என்றால், இறை சமூகத்தில்
அவர் விசுவாசியாக அடையாளம் பெறுகிற ஒருவருக்குத்தான் அது நசீபாகும் என்று பெருமக்கள் சொல்வார்கள். மோமீன்களாகிய உத்தமர்களுக்குத்தான் அந்த பாக்கியம் கிடைக்கும். கலிமா சொல்லக்கூடியவர்கள் எல்லாம் ஈமானிய தரத்திற்குள்ளால் வந்து விடுவார்களா என்றால், இறைவன் ஈமான் கொண்டவர்களையே அழைத்து இப்படி சொல்லுவான், யா அய்யுஹல்லதீன ஆமனு ஆமினு என்று அல்லாஹ் சொல்வான். நாவால் ஈமானை மொழிந்தவர்களே, நீங்கள் உண்மை ஈமானுக்குள்ளால் நுழைந்து விடுங்கள், அப்படி ஆகிவிடுங்கள் என்று அல்லாஹ் சொல்வான். இறையச்சம் என்கின்ற அந்த தக்குவாவை சுமக்கிற தகுதி படைத்தவர்களுக்கு அல்லாஹு தாலா இத்தகைய பாக்கியங்களை அருளுவான் என்று சொல்லுகிற அந்த அணிவரிசையில் ஈமானை பாதுகாப்பது தக்குவா, தக்குவாவை பாதுகாப்பது சாதிக்கீன்களான அந்த மெய்யாளர்களோடு தொடர்பாடல் வைத்துக் கொள்ளுதல் என்ற வகையிலேயும் இந்த ஆயத்தை அணுகுவார்கள். அப்படி அவர்களோடு நாம் ஆகிற பொழுது என்ன மாற்றம் உருவாகும் என்றால், செய்தனா இமாம் ஷிஹாபுத்தீன் முஹம்மது இப்னு அப்துல்லாஹ் இப்னு ஹுசைன் அல் ஆலூசி ரஹிமஹுல்லாஹ் சொல்வார்கள், லிதகூனு மிஸ்லஹு, நீங்கள் அவர்கள் சாயலுக்கு ஆகக்கூடும் என்று சொல்வார்கள். நமது ஈமானை பாதுகாக்கும் கேடயங்களாக அவர்கள் தான் இருக்கிறார்கள் என்பதையும் இந்த பெருமக்கள் அடையாளப்படுத்தி காட்டுவார்கள். நமது மதிப்பிற்குரிய பெருமகான்களில் கட்டுப்பட்ட செய்தனா இப்ராஹிமுல் ஹவ்வாஸ் ரலியல்லாஹு அன்ஹு சொல்வார்கள், இவங்க கௌசுல் ஆலம் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்களுக்கு முன்னாலே வாழ்ந்தவர்கள். இப்ராஹிமுல் ஹவ்வாஸ் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அந்த பெருமகனார் சொல்லுவாங்க, உள்ள நோய்க்கான நிவாரணங்கள் என்று அவர்கள் வகைப்படுத்துகிற அந்த வரிசையில் ஒன்றாவது கிராஅத்துல் குர்ஆனி பித்ததப்புர், வான்மறை குர்ஆனை ஆய்ந்தறிந்து ஓதுதல், இறைமறை குர்ஆனை அதோடு தொடர்பாகுதல். இரண்டாவது வஹலாஉல் பத்தன், வயிற்றை நிரப்பாமல் பாதுகாப்பது. இதெல்லாம் உள்ள நோய்கள் அண்டாது பாதுகாக்கக்கூடிய கேடயங்களாக அடையாளப்படுத்துவார்கள். உள்ளம் சீர் வருவதற்கான வழிகளாக அவர்கள் முன்னிறுத்துவார்கள். மூன்றாவது கியாமுல் லைல், இரவு நேரத்தில் அல்லாஹுவை நின்று வணங்குவது. நான்காவது ஒத்தலர்ரு இந்த சஹர், இருள் சூழ்ந்த சஹரின் நேரத்தில் தனிமையில் அல்லாஹுவோடு உரையாடுவது. ஐந்தாவது வமஜாலிஸத்து ஸாலிஹீன், அருளாளர்களோடு அமருவது என்ற இந்த ஐந்தையும் முன்னிறுத்துவார்கள். இந்த ஐந்தில் பிரதானமான இடமாக இதை பெருமக்கள் எல்லாம் தேர்ந்தெடுப்பார்கள். இறைமறை குர்ஆனை உள்வாங்குவதற்கும் இரவில் நின்று இறைவனை வணங்குவதற்கும் தனிமையில் அல்லாஹுவோடு வசனிப்பதற்கும் வயிற்றை சரியாக அதை முறைப்படுத்துவதற்கும் நம்மை பக்குவப்படுத்தக்கூடிய ஒருவர் நம்மோடு இருந்தால் மாத்திரமே அது சாத்தியமாகும் என்பார்கள். இந்த புற உலகத்தினுடைய செயல்பாடுகளையே நாம் பார்க்கிறோமே, நடந்தால் நல்லது என்று தெரிந்தும் கூட இன்று அநேகமாக நடக்கக்கூடியவர்களை அழைத்து கேட்டால், என்ன ரொம்ப இப்படி இன்னைக்கு கொஞ்சம் வாக்கிங்லாம் நிறைய போகிற மாதிரி தெரியுதுன்னு கேட்டால் அவங்க சொல்லக்கூடிய பதில் பெரும்பாலான நபர்கள் 99% என்று கூட சொல்லலாம். கொஞ்சம் அப்படியே சிட்டி போன்ற அந்த இடங்களிலெல்லாம் எடுத்துக்கொண்டால் அதிகாலை நேரங்களில் அந்த பார்க்குகளை ஆக்கிரமிக்கக்கூடியவர்களை அணுகி கேட்டால் தெரியும், அத்தனை நபர்களும் சொல்லுகிற வார்த்தை, மருத்துவர் எச்சரிக்கை செய்திருக்கிறார், நடக்காவிட்டால் உங்களை சுமக்க வேண்டிய சூழல் வரும் என்று. இந்த வார்த்தையை உள்வாங்கி அவர்கள் நடக்கிறார்கள். பொதுவாக சுயமாக எதையும் செய்வதில்லை. ஒரு சுகுபத்து கிடைக்கிற பொழுது அவர் சொல்லக்கூடிய செய்தியை வைத்துத்தான் செயலாற்றுதலே புறப்படுகிறது.
இந்த புற காரணங்களுக்கு இத்தகைய சூழல் தான் நிலவும் என்றால், அககாரியங்களுக்கு ஆன்மீகம் சார்ந்த பெருமக்கள், அத்தகைய நன்மக்கள், அவர்களின் சகவாசம் அமைகிற பொழுதுதான் நம்மை நாம் சீர்படுத்திக் கொள்ள முடியும், நமது ஈமானுக்கான ஒரு ஒளிவும் தெளிவும் கிடைக்கும் என்பதை நாம் உணர்ந்தே இருக்கிறோம். அப்துல்லாஹ் இப்னு ரவாஹா ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவங்க சொல்றாங்க, தன்னுடைய சகோதரர் தன் சகாக்களிடம் அவங்க இப்படி சொல்றாங்க, தஆலு ஹத்தா நுமினு சாஅத்தன், வாங்க நம்ம கொஞ்சம் அப்படியே கொஞ்ச நேரம் நம்ம ஈமானை சீர்படுத்திக் கொள்வோம் என்று அவர்கள் சொல்கிறார்கள். அப்போ அந்த தோழர் கேட்டாங்க, அவலஸ்னா பி முஃமினீன், நாம மோமின்கள் இல்லையா? என்ன நம்ம ஈமான் கொள்வோம், ஈமான கொஞ்ச நேரம் ஈமான குறித்து நாம் ஆய்வோம்னு சொல்றீங்களா, நாம மோமின்களில் இல்லையா என்று கேட்ட பொழுது, பலா, அவ்வாறல்ல, நாம் ஈமான்தாரிகள் தான். வலாக்கின்னா நذ்குருல்லாஹ், என்றாலும் நாம் கொஞ்ச நேரம் இறை நினைவுகளில் திளைக்கிற பொழுது ஃபனஸ்தாது ஈமானன், நம்ம ஈமான் அதிகரிக்கும் என்று அந்த பெருமகனார் சொல்லுகிறார்கள். இறை நினைவுகள் எங்கெல்லாம் சூழுகிறதோ அங்கெல்லாம் ஈமான் பிரகாசம் பெறுகிறது. இறை நினைவுகள் வெறுமனே திக்ருடைய மஜ்லிஸ்கள் அவைகள் ஆனாலும் சரி, அல்லது அல்லாஹ்வை குறித்த எந்த நினைவுகளை பகிரக்கூடிய இடங்கள் ஆனாலும் சரி, அத்தகைய இடங்களில் எல்லாம் நமது ஈமான் பிரகாசிக்கிறது, ஈமான் வலுவடைகிறது. நமக்கெல்லாம் தெரியும், நபிகள் நாயகம் ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சொல்கிறார்கள், அல் ஈமானு யஸீது வ யன்குஸு என்று அந்த பாடங்களை கூட வகையாக பெருமக்கள் வகைப்படுத்துவார்கள். அப்படி ஈமான் அதிகரிக்கவும் செய்யும், ஈமான் குறையவும் செய்யும். எப்படி அதிகரிக்கும்? பித்தாஆத் என்று சொல்லுவார்கள். இறை வழிபாட்டில் திளைக்கிற பொழுது ஈமான் அதிகரிக்கிறது. அப்ப யன்குஸு, ஈமான் குறைகிறது. எதனால் குறைகிறது? பில் மாசியா, பாவம் செய்வதால், மாறு செய்வதால், முரண்படுவதால் ஈமான் சரிந்து கொண்டே செல்லும். அப்ப ஈமான் அதிகரிப்பதற்கு அல்லாஹ்வின் நினைவுகளை உள்வாங்குதல் என்பது மிக முக்கியமான அம்சம் என்பதை மேன்மக்கள் முன்னிறுத்தி காட்டுவார்கள். சஹாபிகள் சொல்றாங்க, சையதுனா ஜுந்துப் இப்னு அப்துல்லாஹ் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் சொல்வார்கள், குன்னா மஅன் நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் வ நஹனு ஃபித்தியான், நாங்கள் வாலிப ஜவான்களாக இருந்த நேரத்தில் நபிகள் நாயகம் ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களோடு இருந்தோம். ஃபதஅல்லம்னல் ஈமான், ஈமானை நாங்கள் கற்றுக்கொண்டோம். கபல அன் நதஅல்லமல் குர்ஆன், இறைமறை குர்ஆனை நாங்கள் கற்றுக்கொள்வதற்கு முன்னால் ஈமானை தான் பெருமானாரிடமிருந்து நாங்கள் கற்றுக்கொண்டோம். சும்ம தஅல்லம்னல் குர்ஆன், அதற்கு பின்புதான் நாங்கள் குர்ஆனை கற்றுக்கொண்டோம். ஃபஸ்தானா பிஹி ஈமானா, எங்க ஈமான் அதற்கு பின்னால் அதிகரித்தது, அதனால் அதிகரித்தது என்று முன்னிறுத்துவார்கள். எங்க ஈமான் அதிகரித்ததற்கான காரணத்தை ஜுந்துப் ரலியல்லாஹு அன்ஹு சொல்லி காட்டுகிற பொழுது இந்த செய்தியை முன்னிறுத்துகிறார்கள். அப்ப ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் முதலில் அவர்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்தது ஈமானிய பாடத்தை. ஈமான் என்பது நமக்கெல்லாம் தெரியும். நபிகள் பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சொல்கிறார்கள், அல் ஈமானு பிதுஉ வ சபூன் அவ் சித்தூன ஷஅபா, 70க்கும் மேற்பட்ட கிளைகள் ஈமானுக்கு உண்டு. அஃதலுஹா லா இலாஹ இல்லல்லாஹ், அதில் மிக உயர்வானது லா இலாஹ இல்லல்லாஹ்ங்கற கிளை. வ அதுனாஹா, ஆக தாழ்வானது இமாதத்துல் அதா அனி தரீக், பாதசாரிகளுக்கு இடையூறு தருகிற ஒன்றை அகற்றி விடுதல் ஈமானின் ஆக தாழ்வான கிளை என்று நபிகள் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொல்லக்கூடிய செய்தியை இமாம் புகாரி முஸ்லிம் ரஹிமஹுல்லாஹ் பதிவு செய்வார்கள். ஃபத்ஹுல் பாரியில் இந்த செய்தியின் பின்னால் ஈமான் 70க்கும் மேற்பட்ட கிளைகள் என்று பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொன்னதை வைத்து
அதை 3 வகைகளாக நமக்கு பிரித்து காட்டுவார்கள். ஒன்று, உள்ளம் சார்ந்த உள்வாங்குதல் குறித்த ஈமான் என்று அடையாளப்படுத்துவார்கள். இன்னும் ஒன்று, மொழிதல் நாவு சார்ந்த ஈமான் என்று அதை வகைப்படுத்துவார்கள். மூன்றாவது, செயலாற்றல் உடல் சார்ந்த ஈமான் என்று வகைப்படுத்துவார்கள். பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொன்ன இந்த ஹதீஸை முன்னிறுத்தி 70க்கும் மேற்பட்ட கிளைகள் உண்டு என்று ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொன்னதை வைத்து இந்த செய்தியை 3ஆக பிரித்து காட்டுவார்கள். உள்ளம் சார்ந்த ஈமான், உள்வாங்குதல். உதாரணத்துக்கு எடுத்துக்கொண்டால், நாம நம்புறோம்ல, ஈமான் கொள்றோம், ஆமன்து பில்லாஹி வ மலாயிகத்திஹி வ குதுபிஹின் உள்ளத்துல ஏற்றுக்கொள்கிறோமா இல்லையா? இதை ஈமானில் கொண்டு வருவார்கள். அதே மாதிரி நேசம் கொள்ளுதல், பிரியம் கொள்ளுதல். ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொன்னாங்கல்ல, லா யுமினு அஹதுக்கும் ஹத்தா அகூன அஹப்ப இலைஹி மின் வலதிஹி வ வாலிதிஹி வன்னாசி அஜ்மாயின். நாங்கல்ல, உங்க பெற்றோரை விட, உங்களை பிள்ளைகளை விட, உங்களை விட என்ன நான் பிரியத்திற்குரியவனாக ஆகும் வரைக்கும் நீங்கள் பூரண ஈமான்தாரியாக முடியாதுன்னு சொன்னாங்க இல்லையா? அப்ப இந்த நேசத்தை உள்வாங்குதல் இதெல்லாம் உள்ளம் சார்ந்தது. அதே மாதிரி மதித்தல், துஅஸ்ஸிரூஹு வ துவக்கிரூஹுன்னு அல்லாஹ் சொல்லுவான். பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லத்தை நீங்கள் கண்ணியப்படுத்த வேண்டும், மதிக்க வேண்டும் என்று சொல்லுவார். கண்ணியத்திற்குரியவர்களை மதிக்க வேண்டும் என்ற அடையாளத்தை ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொல்லுவாங்க. இந்த மதித்தல் எல்லாம் உள்ளம் சார்ந்த, முதல்ல அவங்களை குறித்த ஒரு உயர்ந்த எண்ணங்களை உள்வாங்கிக் கொள்ளுதல், இப்போ உள்ளம் சார்ந்தது. அதே மாதிரி மன தூய்மை, இஹ்லாஸ், அதே மாதிரி பொறுமை காத்தல், இப்படின்னு சொல்லி வகைப்படுத்துவார்கள். கிட்டத்தட்ட 24 வகைகளை இதற்குள்ளால் அவர்கள் கொண்டு வருவார்கள். அதற்கடுத்து நாவு சார்ந்த ஈமானாக மொழிதல், கலிமா ஷஹாதாவை மொழிகிறோம் இல்லையா, அந்த மொழிதல். அதே மாதிரி திலாவத்துல் குர்ஆன், குர்ஆனை ஓதுறோம். இறைவன் குர்ஆனில் சொல்கிறான் இல்லையா, இறைமறை ஓதுகிற பொழுது ஈமான் அதிகரிக்கும் என்று. வைதா துலியத் அலைஹிம் ஆயாத்துஹு ஜாதத்துஹும் ஈமான்ங்கறல்ல. ஈமானின் இந்த வகைகளில் மொழிதல் சார்ந்த ஈமான், நாவு சார்ந்ததாக இதை அடையாளப்படுத்துவார்கள். அதே மாதிரி இறைவனை திக்ரு செய்தல், அல்லாஹுவை துதித்தல், திக்ரு செய்தல். அதே மாதிரி அல்லாஹுவிடத்தில் பிரார்த்தனை செய்தல், துஆ செய்தல், இவைகள் எல்லாம் நாவு சார்ந்தவைகள். இவைகளை 8 வகைகளாக 8 அம்சங்களை அதில் கொண்டு வந்து நிறுத்துவார்கள். அதற்கடுத்து உடல் சார்ந்த ஈமானாக 70 கிளைகளாக பிரிக்க பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொன்ன வார்த்தையை வைத்து அவர்கள் இவைகளை எல்லாம் முன்னோட்டப்படுத்தி காட்டுவார்கள். உடல் சார்ந்த செயலாற்றுகிற ஈமான். உதாரணத்திற்கு இப்போ நாம் ஒது செய்கிறோம், அதனால் ஏற்படக்கூடிய ஈமானிய உரம். அதே மாதிரி தொழுகை, நோன்பு, ஜக்காத்து, ஹஜ் போன்ற வணக்கங்கள், இஅ்திகாஃப் இருக்கிறோம், இந்த மாதிரி வணக்கங்கள். இதில் குடும்பத்தோடு உறவாடுகிற அந்த தொடர்பாடல்கள், இவைகள் எல்லாம் குடும்பம் சார்ந்த, குடும்பவியல் சார்ந்தது. அதே மாதிரி பொது உரிமை சார்ந்தது. இவைகள் எல்லாம் செயலாற்றக்கூடியது. இவைகளை கிட்டத்தட்ட 38 வகைகளாக கொண்டு வந்து நிறுத்துவார்கள். அப்போ மொத்தம் 38. உடல் சார்ந்தது, நாவு சார்ந்தது 8, உள்ளம் சார்ந்தது 24, மொத்தம் 70 அவர்கள் முன்னிறுத்தி காட்டுவார்கள். அப்ப இவைகள் சரியாக செயலாற்றுகிற பொழுது ஈமான் அதிகரிக்கும். இதெல்லாம் எப்போ புரியும்? சுஹபத் இருந்தால் தானே புரியும். அன்னைக்கெல்லாம் உலமாக்களோட தொடர்பாக இருந்தாங்க. இன்னைக்கெல்லாம் வாட்ஸ்அப்புகளோடையும் இன்டர்நெட்டோடையும் அந்த இதோட சேட் பண்ணுறதோடையும் தொடர்பாக இருக்கிறாங்க. கேவலத்துலேயும் கேவலம், ஒருத்தன் தன்னை ஏகத்துவவாதின்னு காட்டுறவன் ஒரு நேரடி ஒரு இதில் பேசுகிற பொழுது அவன் சொல்கிறான், நம்ம மௌலூது ஓதுறது கூடுமான்னு நம்ம ஏஐட்ட கேட்டு பார்ப்போம், ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ட் இருக்கு இல்லையா, அதில் கேட்டு பார்ப்போம், என்ன சொல்லுதுன்னு பார்ப்போம். எவ்வளவு கேவலமாக வழி நடத்துகிறார்கள் என்று பார்க்கிறோம். அதில் கேட்டால் என்ன சொல்லும், அதில் கேட்டால் அதில் என்ன பதிஞ்சு வச்சிருக்கிறான்னு அதை சொல்லும். இப்போ ஓ மண்டையில் என்ன சரக்க உன்னுடைய ஆசாங்கள் புகுத்தி வச்சிருக்கிறாங்களோ அதான வெளிவரும். அந்த மாதிரி அதனால தான் உந்துரு அம்மன் தஅஹுது தீனக்கும் என்றார்கள் முஹம்மது ஸல்லல்லாஹு அலைஹி. யாரிடமிருந்து நீங்கள் செய்தி எடுக்கிறீர்கள் என்பதை கவனித்துக் கொள்ளுங்கள் என்றார்கள்.
நல்லோர்களோடு சீரான தொடர்பு அமைகிற பொழுது தான் நம்மை சீர்படுத்தி கொள்ள முடியும், நம்மை பக்குவப்படுத்தி கொள்ள முடியும், நம்மை பண்படுத்தி கொள்ள முடியும், நமது ஈமானை மெருகேற்றிக் கொள்ள முடியும், உத்வேகமான அமல்களை உள்வாங்கி அதை செயலாற்ற முடியும். நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லத்தோடு சஹாபிகளுக்கு தொடர்பு இருந்ததால் தான் அந்த சஹாபிகள் தன்னை தனி அடையாளப்படுத்தி காட்ட முடிந்தது மாத்திரமல்ல, ஒட்டுமொத்த உலகுக்கும் ஈமானிய பாடத்தை கொடுக்கக்கூடிய தகுதி அவர்களுக்கு கிடைத்தது. அபூ உமாமா அல் பாஹிலி ரலியல்லாஹு அன்ஹு சொல்லுவாங்க, ஈமானின் அஸ்திவாரம் எதுங்கிறத முன்னிறுத்துகிற பொழுது அறிஞர்கள் இவைகளை எல்லாம் வகைப்படுத்துவார்கள். இதெல்லாம் இருந்துச்சுன்னா உங்க ஈமான் ஸ்ட்ராங்கா இருக்குன்னு அர்த்தம், சரியா இருக்குன்னு அர்த்தம். அபூ உமாமா அல் பாஹிலி ரலியல்லாஹு அன்ஹு சொல்ற ஹதீஸ், ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொன்னாங்க, மன் அஹப்ப லில்லாஹ் வ அபகத லில்லாஹ் வ அஅதா லில்லாஹ் வ மனஅ லில்லாஹ், யார் அல்லாஹ்வுக்காகவே அனைத்தையும் வழங்குவாரோ, எதையும் அவர் விலகுவதாக இருந்தாலோ விடுப்பதாக இருந்தாலோ அது அல்லாஹ்வுக்காகவே விடுப்பாரோ, அல்லாஹுவுக்காகவே நேசம் கொள்வாரோ, அல்லாஹுவுக்காகவே யார் கோபம் கொள்வாரோ, ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொல்லுவாங்க, ஃபகதிஸ்தக்மலல் ஈமான், அவர் ஈமான் பூரணம் அடைந்தது என்று பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் முன்னிறுத்துவாங்க. ஈமானின் பூரணத்துவத்தை ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அடையாளப்படுத்துவார்கள். ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொல்லுவாங்க, அல்லாஹ்வை நேசிங்க, என் மீது நேசம் கொள்ளுங்கள், அல்லாஹ்வுக்காக ரசூலுல்லாஹ்வை நேசிக்கணும். ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லத்தின் அஹ்லு பைத்தை நேசிக்கிறோம், அல்லாஹ்வுக்காக வேண்டிதான். இறை நேசர்களை நேசிக்கிறோம், அல்லாஹ்வுக்காக வேண்டிதான். புரியாத பதர்கள் வேண்டுமானால் நீங்க என்ன அவங்களெல்லாம் நேசம் கொள்றீங்கன்னு கேட்பாங்க. அல்லாஹ்வை நேசிக்கலாம், ஆனால் அவுலியாக்கள் அப்படிங்கும் பொழுது ஒரு அசௌகரியம் உருவாகுவதற்கு இந்த அடிப்படை ஈமானை உள்வாங்காதது தான். யாருக்காக நேசிக்கிறோம் என்று அவர்களுக்கு புரியவில்லை. இன்னைக்கு கௌசுல் ஆலம் ரலியல்லாஹு அவர்களை நாம் நேசிக்கிறோம் என்றால், கௌசுல் ஆலம் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் வலியுல்லாஹ் என்ற அந்த தரத்தில் மேலாம் இடத்தில் இருக்கிறார்கள், அதனால் நேசிக்கிறோம். அவர்களுக்கு அல்லாஹ் கொடுத்தவைகளை நாம் கண்ணியம் செய்கிறோம். எல்லா கௌசுல் ஆலத்தை நாம் எந்த வகையிலெல்லாம் அணுகுகிறோமோ அத்தனையும் இப்போ இந்த வகைப்படுத்திய ஈமானை எடுத்து பார்த்தால் இவைகளெல்லாம் அது நிற்கும். அதுக்கு சுஹபத்து என்பது மிக அவசியம், சீரான தொடர்பு என்பது அவசியம். ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் கேட்பார்கள், அல்லாஹும்ம இன்னி அஸ்அலுக ஹுப்பக வ ஹுப்ப மன் யுஹிப்புக வ ஹுப்பன் யுபல்லிக்னி ஹுப்பக், உன் நேசத்தை எவைகள் எல்லாம் தரிபடுத்தி தருமோ அந்த நேசத்தையும் கேட்கிறேன் என்பார்கள். அதில் அமல்களும் அடங்கும், நபர்களும் அடங்குவார்கள். அமல்களும் அடங்கும், நபர்களும் அடங்குவார்கள். எதை செய்தால், யாரை அணுகினால் நமக்கு இறை நேசம் வருமோ அவைகளை எல்லாம் நாம் அணுகுவது. இப்போ தொழுகிறது, அதில் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை, யாரும் அதில் விவகாரம் கொள்ள மாட்டான். தொழுதால் அல்லாஹ்வின் நேசம் கிடைக்குமா அப்படின்னு கேட்டால் அனைவர்களும் ஏற்றுக்கொள்வார்கள். நோன்பு வைத்தால் அல்லாஹ்வின் நேசம் கிடைக்குமா என்றால் அனைவர்களும் ஏற்றுக்கொள்வார்கள். அப்படியானால் நன்மக்களை நேசம் கொண்டால் என்று வருகிற பொழுது மாத்திரம் அதில் அவர்களுக்கு அசௌகரியம் உருவாகிறது. காரணம், சுஹபத்தை குறித்த தனி அடையாளத்தை அவர்கள் உள்வாங்கிக் கொள்ளவில்லை. சுஹபத்து என்பது எல்லோரோடும், எல்லா வஸ்துக்களோடும், எவைகளோடு அல்லாஹ்வின் நேசத்தை எவைகளெல்லாம் எடுத்து தருமோ அவைகளோடெல்லாம் இருக்க வேண்டும். அது வணக்கங்களாக இருக்கட்டும் அல்லது இணக்கங்களாக இருக்கட்டும், இரண்டிலும் அது உண்டு. ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் அப்படித்தான் நமக்கு காட்டி தந்தார்கள். நபர்களோடு இருக்கிறோம் ஒரு இணக்கத்தோடு. ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொல்கிறார்கள், மன் அவுலியாஉல்லாஹ், அல்லாஹ்வின் நேசர்கள் யார் என்று கேட்ட பொழுது, இதா ரூ திக்ரல்லாஹ், அல்லாஹ்வுடைய அவங்க பார்த்தாலே அல்லாஹ்வின் நினைவு தான் உள்வாங்கப்படும். அவங்கள பார்த்தாலே அல்லாஹ்வின் நினைவு தான் வரும். அது அவுலியாக்கள் என்று ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அடையாளப்படுத்தி காட்டுவார்கள். எனவேதான் சையதுனா அபூ யஸீத் அல் பிஸ்தாமி கத்தஸல்லாஹு சிர்ரஹுல் அஸீஸ் தன்னை முழுமையாக இறை சமூகத்தில் அர்ப்பணித்த பெருமகனார். அவர்கள் சாமானியர்கள் அல்ல. அவர்கள் இல்லத்தை ஒருவர் தட்டுகிறார், கதவு திறக்கப்படுகிறது, திறந்தவர்களே அவர்கள்தான். என்ன வேண்டும் என்று கேட்கிறார்கள். மிக நீண்ட தூரத்தில் இருந்து
அபூ யஸீத் என்ற ஒரு பெருமகனார் அவர்களை சந்திப்பதற்காக நான் வந்திருக்கிறேன், இது அவர்கள் வீடு என்று சொன்னார்கள். அபூ யஸீத் இருக்கிறார்களா என்று கேட்ட பொழுது அபூ யஸீத் அல் பிஸ்தாமி கத்தஸல்லாஹு சிர்ரஹுல் அஸீஸ் சொன்னாங்க, நானும் ரொம்ப காலமாக அவரை தான் தேடிக்கிட்டு இருக்கிறேன் அப்படின்னா. தன்னை இழந்து விட்டார்கள். ஹரஜ்து மின் பாஸீதியத்தி என்றார்கள். அபூ யஸீத் என்பதிலிருந்து நான் வெளியேறிவிட்டேன் என்றார்கள். எனக்கென்ற ஒரு அடையாளத்தை நான் கொண்டு நிறுத்தவில்லை என்றார்கள். அந்த பெருமகனார் சொல்றாங்க, அந்த பெருமகனார்கிட்ட ஒரு மனுஷர் வந்து கேட்கிறார். என்ன கேட்கிறாரு? துல்லனி அலா அமலின் அத்தகர்ரபு பிஹி இலா ரப்பி, எனக்கு ஒரு அமலை நீங்க சொல்லி தரணும், அறிவிச்சு தரணும், அதை கொண்டு நான் அல்லாஹ்வின் நெருக்கத்தை பெற வேண்டும். அப்படிப்பட்ட ஒரு அமலை எனக்கு சொல்லித்தர முடியுமா என்று கேட்குறாங்க. ஃபகால், அப்போ அபூ யஸீத் அல் பிஸ்தாமி கத்தஸல்லாஹு சிர்ரஹுல் அஸீஸ் சொன்னாங்க, அஹ்பிப் அவ்லியா அல்லாஹ், அல்லாஹுடைய வழிமார்களை நீ நேசம் கொள்ளு அப்படின்னாங்க. எனக்கு ஒரு அமலை சொல்லித்தாங்க, அதை கொண்டு நான் அல்லாஹுவை நெருங்கணும்னு கேட்குறாங்க. ஆனால் இங்கே அபூ யஸீத் அல் பிஸ்தாமி கத்தஸல்லாஹு சிர்ரஹுல் அஸீஸ் அஹ்பிப் அவுலியா அல்லாஹ், அல்லாஹுவின் நேசர்களை நீ நேசம் கொள்ளு. எது வரைக்கும் உன் நேசம் இருக்கணும்னு தெரியுமா? ஒரு உண்மையான நேசம்னா இந்த தூரம் வரைக்கும் பயணிக்கணும். லியுஹிப்பூக, அவர்கள் உன்னை நேசிக்கும் வரைக்கும் நீ அவர்களை நேசம் கொள்ள வேண்டும். பொதுவாக நேசத்தினுடைய வீரியம் இந்த அளவுக்கு செல்ல வேண்டும் என்பதை பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லமும் சொல்லுவாங்க. மன் ஆதாலி வலியன் ஃபகத் ஆதன்துஹு பில் ஹர்ப்னு சொல்லி வரக்கூடிய அந்த ஹதீஸின் தொடரில் ஃபர்லான வணக்கத்தின் மூலமாக அல்லாஹ் அந்த அடியான் என் பக்கம் என்ன செய்கிறான், என்ன நேசிக்கிறான். அதற்கப்புறம் அப்படியே வந்து நெருக்கம் அப்படியே அதிகரிக்குது. எந்த அளவுக்குன்னு சொன்னால், உபரியான வணக்கங்களின் மூலமாக என் நெருக்கத்தை பெறுகிறான். என் நெருக்கத்தை எந்த அளவுக்கு பெறுகிறான் என்றால், ஹத்தா உஹிப்பா, நான் அவனை நேசிக்கும் வரைக்கும். அப்போ உண்மை நேசத்தினுடைய ஆழம் என்பது நாம் நேசித்தலோடு நின்று விடுவதல்ல. நாம் யாரை நேசிக்கிறோமோ அவர்கள் நம்மை நேசித்து விட வேண்டும். இதுதான் நேசத்தினுடைய ஆழம். ஒரு அளவு, எந்த அளவுக்குங்க ஒரு ஆளை நேசிக்கணும்? நல்லவைகளாக இருந்தால் அந்த நேசத்தின் ஆழமும் வீரியமும் எந்த அளவுக்கு செல்ல வேண்டும் என்பதை இந்த செய்தி நமக்கு உணர்த்தி காட்டும். நாம் யாரை நேசிக்கிறோமோ, அல்லாஹ்வை நேசித்தால், ரசூலுல்லாஹ்வை நேசித்தால், ஒலிமார்களை நேசித்தால், அந்த நேசத்தினுடைய வீரியம் எந்த அளவுக்கு இருக்க வேண்டும் என்றால், நாம் யாரை நேசிக்கிறோமோ அவர்கள் நம்மை நேசிக்கும் வரைக்கும் நேசிக்க வேண்டும். அதுதான் நேசத்தின் வீரியம். இங்க அபூ யஸீத் அல் பிஸ்தாமி கத்தஸல்லாஹு சிர்ரஹுல் அஸீஸ் சொல்றாங்க, லியுஹிப்பூக அஹ்பிப் அவ்லியா அல்லாஹ், நீ அல்லாஹ்வுடைய வழிமார்களை நேசிக்கணும். அவங்க உன்னை நேசிக்கிற வரைக்கும், அவங்க உன்னை நேசிக்க ஆரம்பிச்சுட்டாங்கன்னா, ஃபஇன்னல்லாஹ தஆலா யன்துரு இலா குலூபி அவ்லியாஇஹி, அல்லாஹு தஆலா அவனுடைய வழிமார்களின் இருதயங்களை அவன் பார்ப்பான். பொதுவாக எல்லா இருதயங்களையும் பார்ப்பான், அதில் எந்த மாற்று கருத்தும் கிடையாது. என்ன ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொல்றாங்க, இன்னல்லாஹ லா யன்துரு இலா சுவரிக்கும் வலாக்கின் யன்துரு இலா குலூபிக்கும். அல்லாஹ் உங்களோட தோற்றத்தை பார்ப்பதில்லை, உங்களுடைய இருதயம், உங்கள் உள்ளத்தை தான் அல்லாஹ் பார்க்குறான். இது எல்லாத்திற்குமானது. அப்படின்னா இங்கே அபூ யஸீத் அல் பிஸ்தாமி கத்தஸல்லாஹு சிர்ரஹுல் அஸீஸ், அப்போ அல்லாஹ்வுடைய நேசர்களின் இருதயத்தை கல்பா அல்லாஹ் பார்க்குறான்னா, அப்போ அவங்கள மட்டும்தான் பார்க்குறான்னா, மற்ற யாரையும் பார்க்கலையா? ரசூலுல்லாஹ் எல்லா உள்ளத்தையும் அல்லாஹ் பார்க்குறாங்கன்னு சொல்கிறாங்க. அப்படின்னா மற்ற உள்ளத்தை பார்க்கும்போது அல்லாஹ்வுக்கு ரோஷம் வரலாம், கோபம் வரலாம், வெறுப்பு வரலாம், எல்லாமே வரலாம். ஏன்? அவ்வளவு பெரிய கபடங்கள் உள்ள இருக்கு. சராசரி மனிதர்கள் பாவம் செய்கிறார்கள், உள்ளத்துல குரோதம் கொள்கிறார்கள், உள்ளத்துல கர்வம் கொள்கிறார்கள், உள்ளத்துல ஆணவம் கொள்கிறார்கள், அகங்காரத்தோடு அடைகிறார்கள். உள்ள நோய்கள் ஒட்டுமொத்தவைகளையும் உள்வாங்கியவர்களாக அவர்கள் இருக்கிறார்கள். வெளி நோய்களுக்கு மருத்துவம் செய்கிற அந்த தகுதி படைத்தவர்கள் உள்ள நோய்க்கான தகுதியான மருத்துவரான ஷேகுமார்களை தேடி செல்வதில்லை, அவர்களோட சுகுபத்தை சீராக கொள்வதில்லை. அதனால உள்ள நோய் இருந்துகிட்டு இருக்கு. அல்லாஹு தாலா உள்ளத்தை பார்க்குறா, பார்த்தா பெருமை தெரியுது, ஆணவம் தெரியுது, கர்வம் தெரியுது, மமதை தெரியுது, எல்லா விதமான அழுக்கு சேறுகளும் உள்ள இருக்கு. இப்போ அல்லாஹ் வந்து சந்தோஷமா பார்ப்பான்னா அந்த உள்ளத்தை, அவனுக்கு கோபம் வராதா, ரோஷம் வராதா, வெறுப்பு வராதா, முகம் சுளிக்க மாட்டானா அல்லாஹ்? ஆனால் அல்லாஹுவின் நேசர்களின் இருதயங்களை பார்த்தால்
அவனுக்கு சந்தோஷம் மட்டுமே ஏற்படும். ஏன் காரணம்? அவர்கள் உள்ளங்கள் எல்லாம் அல்லாஹுவை மாத்திரமே உள்வாங்கி வைத்திருக்கிறது. வேறு யாருக்கும் இடம் கொடுக்கவில்லை, வேறு யாரையும் அவர்கள் உள் வைக்கவில்லை. பாட்டனார் நாயகம் கேட்டாலா இல்லையா? தைக்கா சாஹிப் அப்பா, நப்பி கல்பி மின் துஹூலில் கைரி சூஇல் அதபி வஜ்ஹகும் லாஹு அலா வஜ்ஹி ஸாபி ஹைரன் நபி. கேட்டாலா இல்லையா? நக்கி கல்வி, என் உள்ளத்தை சுத்தப்படுத்தணும். எப்படி சுத்தப்படுத்தணும்? மின் துஹூலில் கைர், உன்னல்லாத எந்த ஒன்றும் உள்நுழைந்து விடவே கூடாது. உனக்கான ஒன்றில் வேறு ஒன்றுக்கு இடம் அளித்தால் அது சூஉல் அதபு. அது ஒழுக்கமா? ஒழுக்கமான்பா? இல்லையே, மோசமானதா போயிடுமே. அப்ப சூஉல் அதபா போயிடும். அதனால நக்கி கல்வி, என் இருதயத்தை நீங்கள் சுத்தப்படுத்துங்கள். பொறுப்பளிக்கிறார்கள். இருதயத்தில் அவனுக்கு மாத்திரம் இடம் கொடுக்க வேணும். நாங்கள் கௌசுல் ஆலம் முஹையத்தீன் அப்துல் காதிர் ஜீலானி கத்தஸல்லாஹு சிர்ரஹுல் அஸீஸ் சொல்லுவாங்க, இதா தகல் தனி, என்கிட்ட நீ உள்ள நுழைவதாக இருந்தால் ஃபதுகுல் உரியானா, உன்னை நீ எப்படி எனக்குள்ளால் நுழைக்க வேண்டும்னா எனக்கிட்ட நீ எப்படி வரணும்னு சொன்னா ஒன்றுமற்றவனாக வர வேண்டும். உரியானா ஒண்ணுமே இருக்கக்கூடாதுன்னு அர்த்தம். உள்ளத்துல ஒண்ணுமே இருக்கக்கூடாது, எதுவுமே தெரியாதவனாக. அப்படிதான் நீ என்கிட்ட வரணும். அப்படி நீ உள்ளே வந்தால், என்கிட்ட நீ வந்தா, இன்றைத்தனி, நீ என்னை பார்த்தா என்றால் தஜிதுனி உரியானா, என்னையும் நீ அப்படித்தான் பார்ப்பா. என் உள்ளத்திலேயே ஒண்ணும் கிடையாது, என் ரப்போட தான் நான் இருப்பேன்டா. எல்லா வஸ்துக்களையும் நான் அவரிடமிருந்து தான் பெற்றுக்கொண்டேன்பாங்க. தரஸ்துல் இல்ம ஹத்தா சிறுத்து குத்துபா, நான் குத்துபாகிறதுக்கு வரைக்கும் என்ன செஞ்சேன்? நான் கற்றுக்கொண்டே இருந்தேன்பாங்க. அந்த கல்விங்கிறது ஆன்மீக ஞானப்பாட்டை உடைய கல்விகள். ஒட்டுமொத்த வெளிப்புற கல்விகளிலும் கரை கண்ட குத்துபு நாயகம் ரலியல்லாஹு அன்ஹு சொல்றாங்க, வனில்து சஅத மின் மௌலல் மவாலிம்பாங்க. நான் சஅத பெற்றுக்கொண்டது எங்க தெரியுமா? மின் மௌலல் மவாலிம்பாங்க. எஜமானர்களுக்கெல்லாம் எஜமானனாக இருக்கிற ரப்பிடம் இருந்து தான், அந்த மௌலாவிடம் இருந்து தான் அனைத்தையும் பெற்றுக்கொண்டேன் என்பார்கள். அப்ப கௌசுல் ஆலம் ரலியல்லாஹு அன்ஹு சொல்றாங்க, இன்றைத்தனி, என்னை நீ பார்த்தா என்றால் தஜிதுனி உரியானா, என்னையும் நீ ஒன்றும் இல்லாதவனாகவே பெற்றுக்கொள்வாய். அனைத்தையும் அவர்களிடமிருந்து அல்லாஹ் வெளிப்படுத்தி காட்டினான். அப்துல் காதிராக தன்னை சரியாக அடையாளப்படுத்தியதால், தன்னை அப்துல் காதிராக சரியாக அடையாளப்படுத்தியதால் அல்லாஹுவின் குதரத்து வெளியாகும் மதுகராக கௌசுல் ஆலம் ரலியல்லாஹு அன்ஹு இருந்தாங்க. எல்லா குதரத்தும் வெளிப்பட்டது அவர்களிடம் இருந்து, அந்த காதிரிடம் இருந்து வெளிப்பட்டது. தன்னை அப்துல் காதிராக சரியாக அடையாளப்படுத்தினார்கள். அதனால் அல்லாஹுவிடம் இருந்து வரக்கூடிய குதரத்துகள் எல்லாம் இவர்களின் மூலமாக. கௌசுல் ஆலம் ரலியல்லாஹு அன்ஹுவை குறித்து சொல்வார்கள், அவர்களை நாங்கள், அவர்கள் காலத்தில் அவர்களை மதித்த மேன்மக்கள் எல்லாம் சொல்வார்கள், எத்தனையோ பெருமக்களோடு சகவாசம் இருந்திருக்கிறது, ஆனால் வெளிப்பட்டதெல்லாம் கராமத்துகளாக, அப்படியானால் வெளிப்பட்டதெல்லாம் அற்புதங்களாக, இந்த புலன்களுக்கு புலப்படாதவைகளாக கௌசுல் ஆலத்தை நாங்கள் பார்க்க முடிந்தது என்பார்கள். அவ்வளவு குதிரத்து வெளிப்பட்டுச்சு. காரணம், தன்னை அப்துல் காதிராக அடையாளப்படுத்தியதால். அபு யஸீதுல் பிஸ்தாமி கத்தஸல்லாஹு சிர்ரஹுல் அஸீஸ் சொல்கிறார்கள், அவங்க உன்னை நேசிக்கிற வரை நீ அவங்கள நேசம் கொள்ளுப்பா. அப்படி இருந்தா அல்லாஹ் அவங்களோட உள்ளத்தை பார்ப்பான். ஃபலஅல்லஹு அன் யன்துர இலா இஸ்மிக ஃபீ கல்பி வலிஹி. என்ன மாற்றம், என்ன நடக்கும் தெரியுமா? அல்லாஹ் பார்க்கிற பொழுது அந்த இருதயத்தில் உன்னை நேசிக்கக்கூடிய அளவுக்கு நீ அவர்களை நேசித்தாய் இல்லையா? இப்போ உஸ்தாத்மார் இருக்கிறாங்க, சீதேவிகள், மாணவர்கள் இருக்கிறாங்க. இந்த மாணவர்களில் அன்றிலிருந்து இன்று வரைக்கும், ரசூலுல்லாஹ்வுடைய காலத்திலிருந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் அந்த சில்சிலா தொடர் சரியா போய்கிட்டே இருக்கும். அதை நீங்க இங்க மட்டும்தான் பார்க்க முடியும். மதரசாக்கள்ல பார்க்க முடியும், ஷேகுமார்களுடைய தலங்களில் பார்க்க முடியும், வீடுகளில் கூட அதை பரிபூர்ணமா பார்க்க முடியாது. என்னன்னா, ஹிதுமத்துக்குன்னு அந்த உஸ்தாதுக்கு பிடித்தமான ஏதாவது ஒரு பிள்ளை இருப்பாங்க. அந்த ஹிதுமத்துக்கு உஸ்தாது தேர்ந்தெடுத்தாங்களே அந்த பிள்ளைய, அந்த உஸ்தாதாக அவர் தேர்ந்தெடுக்கல,
இந்த உஸ்தாத் இருக்கிறாங்கன்னா உஸ்தாதாக ஒரு பிள்ளையை தேர்ந்தெடுக்கல, உஸ்தாது கிட்ட உஸ்தாது நிறைய பிள்ளைகளோட பழகி இருப்பாங்க. ஆனால் அந்த பிள்ளை இந்த உஸ்தாதுக்காக தன்னை தியாகம் செய்ய முன் வந்திருப்பார் இல்லையா, அவங்க என்ன சொன்னாலும் நாம செய்து கொடுக்கணும். அது நமக்கு கிடைத்த பாக்கியம், நமக்கு கிடைத்த வளப்பெறும் வாய்ப்பு. அது அங்கிருந்து பெறக்கூடிய இல்முக்கான கைமாறு மாத்திரம் அல்ல, இந்த செயல் கூட நமக்கு ஒரு வகையான இல்மை லதுன்னியை தருவதற்கு இறைபுறம் இருந்து அது காரணமாக அமையும் என்று அந்த பிள்ளைகள் தெரிந்தோ தெரியாமலோ ஏதாவது ஒரு வகையில் உஸ்தாதுக்கு நாம் ஏதாவது ஒரு ஹிதுமத்து செய்யணும்னு வந்து செய்யறாங்க. பார்த்தீங்களா, 4 பிள்ளைகளுக்கு வேலை ஏவிய உஸ்தாத் சில இக்கட்டான தருணங்களில் எந்த பிள்ளையை அந்த உஸ்தாது கூப்பிடுவாங்களோ அந்த பிள்ளை மீது தான் உஸ்தாதுக்கு நேசம் இருக்குன்னு அர்த்தம். ஷேகுமார்கள் அப்படி அழைச்சாங்க. அவங்களுடைய முரீதுகள்ல எல்லா முரீதையும் கூப்பிட மாட்டாங்க, ஏதாவது ஒரு முரீது உள்ளே கூப்பிடுவாங்க. ஏன்னா இவர்களின் நேசம் எந்த அளவுக்கு படர்ந்தது என்றால் அவர்கள் இவர்களை நேசிக்கும் வரை அந்த நேசம் படர்ந்தது. இப்ப இந்த கல்புக்குள்ள யாருடைய இஸ்மு உள்ள புகுந்து போச்சு, அந்த தருணத்துல கூப்பிடுறாங்க பார்த்தீங்களா, அவங்களுடைய இஸ்ம கூப்பிடுறாங்க பார்த்தீங்களா, உடனே எப்பா சையத் அப்துல் காதர் இங்கே வாங்கம்மான்னு கூப்பிடுறாங்க, சையது முஹியதீன் இங்கே வாமான்னு கூப்பிடுறாங்க, ஹலீல் இங்கே வாங்கம்மான்னு கூப்பிடுறாங்க, ஏதாச்சும் ஒரு பேரை சொல்லி கூப்பிடுறாங்கன்னா அந்த ஹலீலுங்கிற இஸ்மு அந்த கல்புக்குள்ளால் நுழைந்திருப்பதின் காரணத்தினால் தான் அது நாவில் வெளிவருகிறது. இப்போ அபூ யஸீதுல் பிஸ்தாமி கத்தஸல்லாஹு சிர்ரஹுல் அஸீஸ் சொல்றாங்க, அந்த கல்பை பார்க்கும் பொழுது அல்லாஹ்வுடைய அந்த பார்வைக்குள்ள வாயிசும் அங்கே இருக்குப்பா அப்படிங்கிறாங்க. வாயிசும் அந்த உள்ளத்தில் இருக்குப்பா. அப்படி இருப்பதினால் என்ன மாற்றம் நடக்கிறது? ஃபயக்ஃபிருலக, அல்லாஹ் உன் பாவத்தை எல்லாம் மன்னிச்சிருவாங்கிறாங்க. சொல்வது யார்? அபூ யஸீதுல் பிஸ்தாமி கத்தஸல்லாஹு. ஷைலில்லா யா பிஸ்தாமி யா ஷைஹி லா தன்சானிங்கிறோம். எங்களை கொஞ்சம் பாருங்க ஷேக் நாயகமே, பிஸ்தாமி நாயகமே, அபூ யஸீதுல் பிஸ்தாமி நாயகமே, ஷெய்லில்லாயா பிஸ்தாமி, எங்களுக்கு கொஞ்சம் நீங்கள் உபகாரம் செய்யுங்கள் நாயகமே. யா ஷெய்ஹி, எங்க ஷேஹ லா தன்சானி, என்ன மறந்துடாதியோ அப்படின்னு சொல்லி கேட்கிறோம். பார்த்தீங்களா, இதை சரியாக புரிந்து கொண்டு கேட்பது ஒரு ஆழமான புரிதலுக்கு அது இட்டு செல்லும் மாத்திரம் அல்ல, அற்புதமான ஈமானிய உறுதிப்பாங்கை அது நமக்கு எடுத்து தரும். நாம சும்மா ஓதுறோம் ஷெய்லில்லாயா பிஸ்தாமி யா ஷைஹி லா தன்சானின்னு சொல்லிக்கிட்டு அங்கே இங்கே பார்த்துட்டு ஓதுற சொல்ற வார்த்தை அல்ல அது. ஷெய்லில்லாயா ஜுனைது அப்படிங்கிறோம். எவ்வளவு பெரிய பெருமக்கள் அவர்கள். ஷேக் ஜுனைதுல் பக்தாதி கத்தஸல்லாஹு சிர்ரஹுல் அஸீஸ் அவர்கள், என் உஸ்தாத் என்னுடைய மாமா சரிய செக்கத்தி ரதியல்லாஹு அன்ஹு அப்படின்னு ஜுனைதுல் பக்தாதி ரதியல்லாஹு அன்ஹு சொல்லுவாங்க. எனக்கு ஷேக் அப்படிம்பாங்க, என்னை சீர்படுத்தியவர்கள் அப்படிம்பாங்க. அவர்களோடு கொண்ட சுகபத்து என்னை சரிபடுத்தியது என்பார்கள். அவர்களோடு நான் ஒப்படைத்த என் ஒப்படைப்பு தான் என்னை இந்த அளவுக்கு பக்குவத்தை கொண்டு வந்தது என்பார்கள். என் ரப்பின் பால் என்னை கொண்டு சேர்த்த பெருமகனார் என்று தன் ஷேகுமார்களை முன்னிறுத்தி காட்டுவார்கள். சுகபத்து சாதாரண ஒன்று அல்ல, அந்த அளவுக்கு அவர்களை மகத்தான இடத்திற்கு அது கொண்டு சேர்க்கும். அபூ யஸீதுல் பிஸ்தாமி கத்தஸல்லாஹு சிர்ரஹுல் அஸீஸ் அத்தகைய மேன்மகனார் அவங்களே கூட சையதுனா அஹ்மத் அல் கபீர் அர் ரிஃபாயி கத்தஸல்லாஹு சிர்ரஹுல் அஸீஸ் அவர்களுடைய மஜ்லிஸில் போய் அமருவாங்க. சையதுனா அஹ்மதுல் கபீர் ரிஃபாயி கத்தஸல்லாஹு சிர்ரஹுல் அஸீஸ் ஷேഖுனா ஜாஃபர் சாதிக் கத்தஸல்லாஹு சிர்ரஹுல் அஸீஸ் அவர்களுடைய சபையில் போய் அமருவாங்களான்னா அவங்க சபையில் உட்காரவேம்பாங்க. இமாமுல் ஆலம் அபூ ஹனீஃபா ரஹிமஹுல்லாஹ், நான் போய் ஜாஃபர் சாதிக் நாயகத்துடைய அந்த இடத்துல இருப்பேன் அப்படின்னாங்க. இமாம் ஜாஃபர் சாதிக் ரஹிமஹுல்லாஹ் அவ்வளவு பக்குவப்படுத்தினார்கள் இமாமுல் ஆலம் அபூ ஹனீஃபா ரஹிமஹுல்லாஹ் போன்ற மகத்தான பெருமேதைகளை. இன்று நாம் ஃபிக்ஹ் என்ற ஒரு அடையாளத்தை புரிந்து கொள்வதற்கு அதன் அடித்தளமாக அமைந்தவர்கள் இமாமுல் ஆலம் அபூ ஹனீஃபா ரஹிமஹுல்லாஹ் அவர்கள் தான் என்பதை நமது மதுஹபுக்குரிய இமாம் ஷாஃபி ரஹிமஹுல்லாஹ் சொல்லுவாங்க. அல் ஃபுகஹா, ஃபுகஹாக்கள் எல்லாமே ஐயாலு அபி ஹனீஃபா என்பார்கள். அபூ ஹனீஃபா ரஹிமஹுல்லாவுடைய குடும்பத்தினர்கள் தான் அப்படிம்பாங்க. அத்தகைய மேன்மக்கள் சொல்றாங்க. இப்ராஹிம் பின் அதுகம் ரஹிமஹுல்லாஹ் அவங்களுடைய அந்த உன்னதமான அந்த நஃப்ஸ் இருக்குல்ல, அதை அடக்குவதற்கு சீரான ஒரு வழிகாட்டியவர்கள். சூஃபி மகான் தாவூது தாய் ரஹிமஹுல்லாஹ் அவங்களுக்கு சுமார் 20 ஆண்டுகள் கல்வி போதித்தாங்க. எல்லாம் வரிசையா பார்க்க முடியும். அவர்களுடைய சுகுபத்துகள்
இந்த வாக்கியங்கள் தான் இன்று வரைக்கும் அவர்களின் திருநாமங்களை அழியாமல் அசையாமல் அத்தனை நபர்களின் இருதயங்களிலும் பாதுகாப்பாக நிற்கிறது. அவர்கள் சொன்ன உடனே ரதியல்லாஹு அன்ஹு என்றும் கத்தஸல்லாஹு சிர்ரஹுல் அஸீஸ் என்றும், புரியாத சில பதர்கள் வேண்டுமானால் அவங்களுக்கெல்லாம் ரதியல்லான்னு சொல்லலாமான்னு கேட்பான். ஓதுலாடத்துக்கு ரதியல்லான்னு சொல்லலாமான்னு கேட்பான். இறைமறை குர்ஆனை சரியாக உள்வாங்கவில்லை, அதனால் அப்படி கேட்கிறார்கள். ரதியல்லாஹு அன்ஹும் வரது அன்ஹு என்று யாருக்கெல்லாம் சொல்ல முடியும் என்ற செய்தியை இறைமறை மிக தெளிவோடு சொல்லி காட்டும். அதை சரியா படிச்சிருந்தா பிரச்சனை இல்லை. நம்ம மேலே சொன்னோம் இல்லையா, ஜுந்துப் ரலியல்லாஹு சொன்னாங்கன்னு சொல்ல முடியா. நாங்கள் ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லத்தினுடைய சபையில் முதலில் நாங்கள் ஈமானிய பாடத்தை தான் படித்தோம். எங்களுக்கு அதுக்கப்புறம் தான் ரசூலுல்லாஹ் குர்ஆனையே சொல்லி தந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் தான் நாங்கள் குர்ஆனையே கற்றுக்கொண்டோம். நாங்கள் சும்மா குர்ஆனை தூக்குவதன் மூலமாக ஈமான் கிடைக்க போவதில்லை. ஈமானிய பாடத்தை படித்த பின்புதான் ஈமானிய பாடத்திற்குள்ளால் எவைகள் எல்லாம் இருக்கிறது என்று அந்த பெருமகனார் வகைப்படுத்தி காட்டினார்கள். மதித்தலும் ஈமானிய பாடத்திற்குள்ளால் உள்ள ஒன்று. அதனால தான் முதலில் அத்திபு அவுலாதக்கும் பி தலாத்தி ஹிசாலிங்கிறதுல ஹுப்ப நபியுக்கும், அதற்கு பின்னால் தான் கல்வி கற்றல் பயிலுதல் என்பதெல்லாம் அதற்கு பின்னால் தான். நேசம் அது மிக அவசியமான ஒன்று. அஹ்மத் இப்னு ஹம்பல் ரஹிமஹுல்லாஹ், இமாம் ஷாஃபி ரஹிமஹுல்லாவுடைய அருள் நிறைந்த பெருமானவர், சாமானியவர்கள் அல்ல. கிட்டத்தட்ட அஹ்மத் இப்னு ஹம்பல் ரஹிமஹுல்லாஹ் அவர்கள் எல்லா ஹதீஸு கிரந்தங்களையும் விட அவர்கள் தொகுத்த ஹதீஸினுடைய எண்ணிக்கை அதிகம். ஒவ்வொரு ஹதீஸையும் தன் வாழ்வில் நான் கொண்டு வராத வரை அதை பதியவில்லை என்கிறார்கள். ஒரு ஹதீஸை நான் பதிவு செய்வதாக இருந்தால் அந்த ஹதீஸின் அமல் எண்ணில் இடம் பெற்றிருக்கிறதா என்பதை பார்ப்பேன். அதை கொண்டு வந்ததற்கு பின்னால தான் பதிவு செய்வேன். ஒலவ் மர்ரத்தன், அது ஒரு முறையானாலும் சரி. அஹ்மத் இப்னு ஹம்பல் ரஹிமஹுல்லாஹ் பதிந்த ஹதீஸில் இதை அமலில் கொண்டு வரவில்லை என்று அவர்களை யாரும் கைகிழிக்க முடியாது. எந்த அளவுக்கு என்றால், பாடம் முடிகிறது, அவர்களுடைய பாட அறைகள் மிக விரிவானது. 1000 முக்கப்பீர்கள் இருப்பார்கள், 10,000 மாணவர்கள் அந்த ஹதீஸ் அவர்களுடைய பாடங்களில் அமர்ந்திருப்பார்கள். ஒவ்வொரு ஹதீஸையும் இவர்கள் சொல்ல ஒரு 10 தடவை எக்கோ ஒலிச்சா எப்படி இருக்கும், அந்த மாதிரி அவைகள் எல்லாம் அப்படியே மீண்டும் மீண்டும் சொல்லப்படும். சமி அல்லாஹு லிமன் ஹமீதா அப்படின்ன உடனே மக்காவில் ரப்பனா வலக்கல் ஹம்துங்கிறாங்க. அல்லாஹு அக்பர் உடனே பின்னாடி ஒரு ஆள் அல்லாஹு அக்பருங்கிறாங்க இல்லையா, இதான் முக்கபீர். இந்த மாதிரி 1000 முக்கபீர் இருப்பாங்களாம். 1-2 இல்லை, 1000 முக்கபீர் இருப்பாங்கன்னா எவ்வளவு தூரம். இன்னைக்கு 1000 ஸ்பீக்கர் ஆகப்போ பெரிய இதை வச்சா ஒவ்வொரு இடத்துலையும் ஒரு குறிப்பிட்ட தூரம் சென்று அதற்கப்புறம் வச்சா எப்படி இருக்கும், அந்த மாதிரி முக்கபீர்கள் இருப்பாங்க. இந்த மேன்மகனார் சபை கலைகிறது, பாடம் முடிகிறது, விடைபெற்று செல்கிறார்கள். விடைபெற்று சென்று அப்படி வளைகிற பொழுது ஒரு இடத்துல நின்றுடுறாங்க. அன்னைக்கெல்லாம் உஸ்தாதுக்கு மரியாதை கொடுக்குற மாணவர்கள். இன்னைக்கு நம்ம சுன்னத் ஜமாத்துடைய பிள்ளைகள்கிட்ட அந்த இதை நம்ம பார்க்க முடியும். அந்த அளவுக்கு ஒரு ரெஸ்பெக்ட், மரியாதை கொடுப்பாங்க. இதே இடத்துல கூட மேலே இருந்த உஸ்தாதுமார்கள் இடத்தில் கூட நமது ஊரினுடைய முக்கிய பெருமக்கள், இப்போ ஒரு தடவை சங்கைக்குரிய கலதல் மஸ்தான் ஹசரத் ரஹிமஹுல்லா அந்த ஸ்ரீதேவி கூட சொன்னாங்க, அல்லாஹ் அவர் கபரை மன்னரை சொர்க்க பூஞ்சோலையாக்குவானாக. அந்த ஸ்ரீதேவி சொல்லி காட்டினாங்க. மாமா அங்கேருந்து வரும் பொழுது ஏறுவதற்கு சிரமப்பட்டு மேலே போக முடியல. அவர் சொல்கிறாங்க, வீட்டு பெரியவர் வந்தாங்க, மேலே ஏற முடியல. மேலே ஏறி வந்து அப்படியே உள்ளே வந்து ஒரே ஒரு மசாலாவை கேட்டுட்டு போனாங்க. அப்போ உடனே உஸ்தாது, நீங்கள் கீழே இருந்திருந்து சொல்லி விட்டுருந்தா, ஒரு பிள்ளைகிட்ட சொல்லியிருந்தா நான் வந்திருப்பேன் இல்லையான்னு கேட்கக்குள்ள அந்த வயது முதிர்ந்த பெருமகனார், இல்மை தேடி நாளவா வரணும், நீங்கள் எங்களை தேடி வரலாமான்னு கேட்ட அந்த வார்த்தை இருக்கு இல்லையா, சாமானிய வார்த்தை அல்ல. மதிக்க தெரிந்த மேன்மக்கள் எல்லாம் சூழ்ந்திருந்த நகரம் இது. கடைசி வரைக்கும் அது பாதுகாக்கப்பட வேண்டும். ஒரு உஸ்தாதை நம்மால் தேடி வர வச்சிடக்கூடாது. மாலிக் இமாமுல் மதீனா மாலிக் ரஹிமஹுல்லா ஹாரூன் ரஷீது பாதுஷாவுடைய பிள்ளைக்கு ஓதி கொடுக்கறதுக்கு வாங்கலைன்னு சொல்லக்குள்ள அவர் சொன்னாங்க, இல்லை இல்லை அப்படி வரக்கூடாது, இல்மை தேடி தான் வரணும்.
இல்மு தேடி வர்ற அளவுக்கு வைக்கக்கூடாது, அது சூழல் அதவாக போயிடும், நல்லா இருக்காது. புரிஞ்சு சொன்ன உடனே ஹாரூன் ரஷீத் பாதுஷா சாமானிய மன்னர் அல்ல, இந்த உலக சொகுசுகளில் மூழ்கி இருந்த மன்னர் அல்ல, உள்வாங்கி புரிந்தவர்களாக என் பிள்ளையை அனுப்பி விடுறேன்னு அனுப்புனாங்க. அந்த மாதிரி அப்போ அவள் வெளியில் போகிறாக. இமாம் அஹ்மது பின் ஹம்பல் ரஹிமஹுல்லா வெளியில் போய் நிற்கக்குள்ள ஒரு ஓரம் வளையணும், ஒரு இடத்துல வளையாமல் நின்றுட்டு இருக்கிறாங்க. கொஞ்சம் நேரத்துக்கு அப்புறம் போகிறாங்க. அதற்கு பின்னால் என்ன நடந்ததுன்னு அவங்களுக்கு தான் தெரியும், பிள்ளைகளுக்கு தெரியாது. அடுத்த நாள் கேட்குறாங்க, இந்த மாதிரி போனியில் அந்த உஸ்தாத் அங்கே நின்றியோ, நீங்கள் எப்பவும் உடனே சட்டுன்னு போயிடுவாங்க. பொதுவாக ரோட்டில் அந்த பெருமக்கள் நிற்க மாட்டாங்க, சட்டுன்னு போயிடுவாங்க. ஆனால் நின்னீங்கள காரணம் என்னான்னு கேட்கக்குள்ள அஹ்மது பின் ஹம்பல் ரஹிமஹுல்லா சொன்னாங்கலாம், பெண்கள் 2 பெண்கள் வராங்க, 2 ஓரத்தில் தான் வராங்க. 2 ஓரத்தில், ஒன்று இந்த ஓரம், இன்னொன்று அந்த ஓரம். தாராளமாக நடுவில் போகலாம், வழி இருக்குது, டச் ஆகாது, தொடர்பு கொள்ள முடியாது, தொடவும் மாட்டாங்க, பார்க்கவும் மாட்டாங்க, போயிடலாம். என்றாலும் நான் பதிந்த ஹதீஸில் ஒரு ஹதீஸ் எப்படி தெரியுமா? ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொன்னாங்க, 2 பெண்களுக்கு இடையில் செல்லாதீர்கள் என்று ஒரு வார்த்தையை பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொன்னார்களே, அந்த ஹதீஸின் அமலுக்காக நான் நின்றேன் என்றார்கள். 2 ஓரத்தில் தான் தாராளமாக இருந்தாலும் ரசூலுல்லாஹ் ஒட்டுனாத்தான்னு சொல்லலையே, 2 பெண்களுக்கு நடுவுலன்னு சொல்லிட்டாங்க இல்லையா, அதனால போகக்கூடாதுன்னாங்க. இன்னைக்கு தெருவில் ஆண்கள் போகிறதே ரொம்ப யோசனையாக போக வேண்டியது இருக்கு. பெண்கள் சூழ்ந்த காலமாகிவிட்டது, நடுத்தெருவில் பெண் பிள்ளைகள் நடக்கக்கூடிய நிலை அதிகரித்து விட்டது. நமது பாரம்பரியமிக்க காயலிலும் கூட அத்தகைய சூழலை பார்க்கிற பொழுது வேறு எந்த ஊரில் போய் மற்றவர்கள் பாடம் பயிலுவார்கள் என்று சிந்திக்க தோன்றுகிறது. அல்லாஹ் நமது பெண்களுடைய அந்த தகுதிகளை பாதுகாப்பானாக. நாம் பிறர்களுக்கு முன்மாதிரியாக இருக்க வேண்டும். நமது ஊர் அப்படிப்பட்ட ஊர். அடுத்தவர்கள் பார்த்து இங்கிருந்து நடை உடை பாவனைகளை பாடமாக எடுத்து சென்ற ஊர். எந்த அளவுக்கு என்றால், காயல் பட்டணத்தில் ஒன்றை செய்கிறார்கள் என்றால் அது ஹதீஸுக்கு உட்பட்டதாகத்தான் இருக்கும் என்ற ஒரு மேலான எண்ணம் சகோதர பெருமக்களிடத்தில் நிறைவாகவே இருந்தது. அதை பாதுகாக்க வேண்டிய பொறுப்பு நமக்கு இருக்கிறது என்பதை சங்கைக்குரிய ஸ்ரீதேவி பெண்மணிகள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அப்ப உஸ்தாத் அஹ்மது பின் ஹம்பல் ரஹிமஹுல்லா அந்த அளவுக்கு ஒரு தடவை ரொம்ப அழுதுட்டாக. அந்த ஸ்ரீதேவி ஒரு ஹதீஸுக்கு அமல் செய்ய முடியாம போச்சே அப்படின்னு சொல்லி பதிகிறார்கள். ஆனால் பதிவது அதை அமல்ல கொண்டு வர முடியல. ஒரு கட்டத்தில் அவர்கள் சிறை பிடிக்கப்படுகிறார்கள், உள்ளே தள்ளப்படுகிறார்கள். அப்படி உள்ளே அந்த சிறை காவலன் உள்ளே தள்ளி கதவை தாளிடுகிறான். அப்பொழுது அவர்கள் அல்ஹம்துலில்லாஹ்னு சொன்னாலாம். உள்ள தள்ளி வைக்கிறான், அல்ஹம்துலில்லாஹ்னு சொல்லிட்டு இல்லைன்னு கேட்கக்குள்ள, இல்லை, என் கண்மணி நாயகம் ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் நேசித்த ஊரிலிருந்து வெளியேற்றப்பட்டு சவுருடைய குகைக்குள்ளால் அவர்கள் சிறை கிடந்தார்களே, அந்த நாட்கள் இருக்கிறதே, அதை நான் பதிவு செய்து விட்டேன். எனக்கும் என் ஊரிலிருந்து வெளியேற்றி என்னை உள்ளே தள்ளுகிற சூழல் வராமல் போய்விட்டதே என்று நான் கலங்கி கொண்டிருந்தேன். இந்த ஹதீஸின் அமலாக நான் இதை ஏற்றுக்கொள்கிறேன். நாங்கள் ஒவ்வொரு ஹதீஸையும் அவர்கள் எப்படி அணுகி இருக்கிறார்கள் என்று பார்க்கிற பொழுது ஆச்சரியம் அடைகிறது. அந்த அஹ்மது பின் ஹம்பல் ரஹிமஹுல்லா அந்த ஸ்ரீதேவி அவங்க சொல்லி காட்டுறாங்க, எனக்கு பிஷ்ர் ரஹிமஹுல்லாவிடம் இருந்து பெற்ற அந்த ஆன்மீக பாடம் தான் என்றார்கள். பிஷ்ருல் ஹாஃபி ரஹிமஹுல்லா இருக்கிறாங்களா இல்லையா, அந்த ஸ்ரீதேவியிடமிருந்து நான் பெற்ற பாடங்கள் தான் என்று அவர்கள் சொன்னார்கள். இவ்வளவு பெரிய மகா உன்னதமான ஞானங்களை பெற்றிருந்தும் கூட அவர்களிடத்தில் உள்ளத்தில் கௌதலாரன் சொன்ன மாதிரி லவ் ராய்த்தனி தஜிதுனி உரியானாங்கம்மா, லவ் ராய்த்தனி தஜிது உரியானா, என்ன நீ பார்க்கும்போது என்ன நீ உரியானா தான்ப்பா பாப்பா, என்கிட்ட ஒண்ணுமே இல்லப்பான்னு சொன்னாங்க இல்லையா. அந்த மாதிரி ஸ்ரீதேவி அஹ்மது பின் ஹம்பல் ரஹிமஹுல்லா இவ்வளவு பெரும் ஹதீசு தொகுப்புகளை தந்து பெரும் மேதையாக திகழக்கூடியவர்கள், இவ்வளவு ஹதீஸையும் அமலில் கொண்டு வந்தவர்கள். சொல்றாங்க, அவங்க மாணவர்கள் கேட்குறாங்க, உஸ்தாத் நீங்கள் என்ன பிஷ்ர் அவங்க வந்தாங்கன்னா எந்திரிச்சு நிற்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்கும் பொழுது, ஆனால் ஆலிமும் பி கிதாபில்லா, நான் அல்லாஹுடைய வேதங்களை அறிந்த ஒரு ஆலிமு, ஆனால் ஹுவ ஆரிஃபும் பில்லா, அவர் அல்லாஹ்வை அறிந்தவர் அப்படின்னாங்களாம். எவ்வளவு இடத்தில் தன் ஷேகுமார்களை வைத்து பார்த்திருக்கிறார்கள் என்று பார்க்கிறோம். அந்த சுகுபத்துகள் தான் இவர்களை தனி புடம் போட்ட தங்கங்களாக மாற்றி இருக்கிறது. மௌலானா முஹியுத்தீன் அப்துல் காதிர் ஜீலானி கத்தஸல்லாஹு சிர்ரஹுல் அஸீஸ், இன்னைக்கு சில பேர் கொஞ்சம் ஞானம் வந்துருச்சுன்னா அதெல்லாம் நமக்கு ஷேகுமாரெல்லாம் தேவையில்லைங்கிற மாதிரி போயிடுறாங்க. மௌதுல் ஆலம் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவங்க அந்த ஸ்ரீதேவி
அவங்களுடைய ஹம்மாத் நாயகம் ரதியல்லாஹு அன்ஹு, அபு சயீத் முபாரக் அல் மஹ்சூமி ரதியல்லாஹு அன்ஹு அவங்கள்கிட்ட இருந்து தான் பெற்றுக்கொள்கிறார்கள். அவங்களுக்கு ஷேக் அபுல் ஹசன் அலி இப்னு முஹம்மது அல் குரஷி, அவங்களுக்கு ஷேக் எடுத்துக்கிட்டா அபுல் ஃபரஜ் அல் தர்தூசி ரதியல்லாஹு அன்ஹு, அவங்களோட ஷேக் அப்துல் வாஹித் அல் தமீமி ரதியல்லாஹு அன்ஹு, அவங்களோட ஷேக் நம்ம பெருமதிப்பிற்குரிய இமாம் அபூபக்கர் அஷிபிலி ரதியல்லாஹு அன்ஹு, அவங்களோட ஷேக் சயீது தாயிஃபா ஜுனைதுல் பகதாதி ரதியல்லாஹு அன்ஹு, அவங்களோட ஷேக் அவங்களோட மாமா சரிய செக்தி ரதியல்லாஹு அன்ஹு, அவங்களோட ஷேக் நமது மரியாதைக்குரிய பெருமகனார் மஅரூஃப் அல் கர்ஹி ரதியல்லாஹு அன்ஹு. எவ்வளவு பெரும் பெரும் மேதைகள். அவங்களோட ஷேக் சையதனா தாவூத் அத்தாயி ரதியல்லாஹு அன்ஹு, அவங்களுடைய ஷேக் ஹபீப் அல் அஜமி ரதியல்லாஹு அன்ஹு. இவங்களோட பேர்லாம் நம்ம கேட்டிருக்கிறோம். இத்தகைய ஒரு வழித்தொடரின் ஆன்மீக புருஷர்கள் அவர்கள். அவங்களோட ஷேக் இமாமுனா ஹசன் அல் பஸரி ரதியல்லாஹு அன்ஹு, அவங்க சையதனா அலியன் கர்ரமல்லாஹு வஜ்ஹஹு, அலியன் கர்ரமல்லாஹு வஜ்ஹஹு முஹம்மதுன் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லத்தை எங்கிருந்து சில்சிலா வருகிறது? அந்த சில்சிலாக்கள் எவ்வளவு ஆழமான தொடரோடு வருகிறது, எவ்வளவு பரிசுத்தமாக வருகிறது. நம்ம ஊர்லயே அன்னைக்கெல்லாம் எந்த அளவுக்கு சுகபத்துக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்துருக்கிறாங்கன்னு சொல்லி பார்க்க முடிகிறது. அப்போ பயான்கள்லாம் என்ன இந்த மாதிரி ஆங்காங்கே நடப்பதல்ல. ஏன்னா நம்ம ஊர்களில் பயான் நடந்துகிட்டு இருக்கும், ஒளிமார்கள் நிறைந்த ஊர். அப்போ ஒரு பகுதியில் பயான் நடந்துகிட்டு இருக்கு. ஒரு உபன்யாசி பெருமகனார் அன்னைக்கு ஒரு பயானுக்கு ஆள் வராங்கன்னா தடுக்கி விழுந்த இடத்திலெல்லாம் ஆலிம்கள் இருக்கிற நிறைந்த காலம் அல்ல அன்றைய காலங்கள். ரொம்ப தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர்கள் தான். அப்படி ஒரு ஆள் பேசிகிட்டு இருக்கிறாங்க. அப்படி பேசிகிட்டு இருக்கும்போது நான் நினைக்கிறேன் மகான் முத்துவப்பா ரலியல்லாஹு காலங்களாக இருக்கலாம் என்று. அந்த செய்தியை நான் கேட்ட நபர் அந்த வார்த்தையை சொன்ன நினைவு இருக்கிறது. அங்கிருந்து அங்கே பயான் நடந்துகிட்டு இருக்கு. ஆனால் பெருமகனார் எதிர்த்திசை நோக்கி வந்து கொண்டிருக்கிறார். எதிர்த்திசை நோக்கி வருகிற பொழுது இது என்ன பயான் அந்த பக்கம் சந்தேகமாக போச்சு. இங்கே தானே மக்கள் போகிறாங்க, இங்கே தானே பயான் அப்படின்னு. ஆமாம் அங்கே தான் பயானு என்னான்டாங்க. இப்போ இங்கே தானே பயான். ஆமாம் அங்கே தான் பயானு. எல்லோரும் இப்படி போகிறாங்க, நீங்கள் இப்படி வாரையில்லைன்ன உடனே அவள் சொன்னாலாம் நான் அரை மணி நேரம் மேலே உட்காந்துருந்தேன் பயானில். அவள் சொன்னாலும் அரை மணி நேரம் மேலே பயானில் உட்காந்துருந்தேன், ஒரு வார்த்தை கூட கௌசுல் ஆலம்னு வரவே இல்லை, என்ன பேசுகிறாங்கன்னு வந்துட்டேன்ட்டாங்க. அரை மணி நேரம் பயானில் உட்கார்றேன், ஒரு வார்த்தை கூட கௌசுல் ஆலம்னு வரல, என்ன பேசுகிறாங்க. சுகுபத்துக்கு எந்த அளவுக்கு முன்னுரிமை கொடுத்திருக்கிறாங்க, உரசி பார்ப்பதில் எந்த அளவுக்கு கை தேர்ந்தவர்களாக இருந்திருக்கிறார்கள், எதை கொண்டு உரசி பார்த்திருக்கிறார்கள். நமக்கெல்லாம் கிடைத்த பொக்கிஷம் கௌசுல் ஆலம் ரலியல்லாஹு அன்ஹு. தாராளமாக கேட்கலாம். எப்போ கௌசுல் ஆலம் ஏம்மா இது இங்கே மாத்திரம் இல்லை, இந்த உரசி பார்க்குறது சுகுபத்தின் உரசல் இங்கே மாத்திரம் இல்லை, நீங்கள் கபருக்கு போனாலும் சுகுபத்தின் உரசல் உண்டுன்னு நாங்கள் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் எல்லாம் ஒன்று தான். மன் ரப்புக ஒமன் நபியுக ஒமா தீனுக ஒமன் இமாமுக ஒமா கிபிலத்துக்க எல்லாம் உண்டு தாப்பா. ஆனால் இதெல்லாம் நீ நடைமுறையில் கொண்டு வந்தவைகள். சுகுபத்தையும் கொஞ்சம் உரசி பார்க்கணும். மா லன்னுக பிஹாதர் ரஜுல், உன்னுடைய அபிப்பிராயம் என்னப்பா? மா குன்த தகூலு ஃபீ ஹாதர் ரஜுல். ஹதீஸில் புகாரி இமாம் ரஹிமஹுல்லாஹ் பதிவு செய்வார்கள். ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லத்தை அங்கே கொண்டு நிறுத்தப்படும். மா குன்த தகூலு ஃபீ ஹாதர் ரஜுல், இவர்களை குறித்து உன் அபிப்பிராயம் என்ன என்று முஹம்மது ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லத்தையே முன்னிறுத்தி கேட்கப்படும். அப்படி கேட்கப்படுகிற பொழுது இம்மா மூமினன் ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொல்றாங்க, அவன் ஈமான்தாரியாக இருந்தான்னா, ஏன்னா இந்த சுஹபத்தில் தான் ஈமான் தெளிவாகும். அவன் மூமினா இருக்கிறான்னு சொன்னா மற்ற இடத்துல எல்லாம் அதை சொல்லல, இந்த இடத்துல ரசூலுல்லாஹ் அதை சொல்றாங்க. மன் ரப்புகன் மன் நபியுக ஒமா தீனுக ஒமன் இமா ஒமா இமா ஒமன் இமா எல்லாம் கேட்டாங்கல்ல. அப்பெல்லாம் இம்மா மூமினன்னு சொல்லல. இந்த சுகுபத்தை உரசி பார்க்கிற பொழுது ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் இந்த வார்த்தையை சொல்றாங்க. மா குன்த தகூலு ஃபீ ஹாதர் ரஜுல், இவர்களை குறித்து உன் அபிப்பிராயம் என்னன்னு கேட்கும் பொழுது இம்மா மூமினன், அந்த இடத்துல தான் அந்த வார்த்தையை ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் கொண்டு வர்றாங்க. அப்ப சுகுபத்தில் தான் ஈமான் தெளிவு தெரியும். இப்போ எந்த யோக்கியமான ஆளுன்னு விளங்கும். இவர்களை குறித்து உன் அபிப்பிராயம் என்ன என்று கேட்கப்படுகிற பொழுது இம்மா மூமினன், ஈமான் சீராக இருக்கும் என்றால் ஹாதா அப்துல்லாஹி வ ரசூலுஹ், இதுதான் அல்லாஹ்வுடைய அடியாராகவே காட்சி தந்தவர்கள், அல்லாஹ்வின் திருத்தூதராகவே இருந்தவர்கள், இதோ அப்படின்னாங்க.
அல்லாஹ் நமக்கெல்லாம் அந்த சொல்கிற பாக்கியத்தை நிரப்பமாக கண்ணியமாக அல்லாஹ் தருவாங்க. பெரிய பாக்கியம் அது. அஹமது ரல்லாஹ் கான் பரேலவி கத்தஸல்லாஹு சிர்ரஹுல் அதை சொல்லும் பொழுது, பதில் சொல்கிற அளவுக்கு கூட எங்களுக்கு நேரத்தை தாமதப்படுத்தி விடாதே, வந்தவுடன் எழுந்து நின்று விட வேண்டும், அதுவே எங்கள் பதிலாக அமைந்து விடணும்னாங்க. பதில் சொல்ற நேரம் கூட காலதாமதம் ஆயிடக்கூடாது. மாக்குந்த தக்கூலு ஃபீ ஹாதர் ரஜுலன் எப்போ கேட்கப்படும்? அவன் பாட்டில் கண்டுக்காம உட்கார்ந்து இருந்தா தானே. வருகிற பொழுதே என் கண்ணியத்தை வெளிப்படுத்தி விட்டால் ஏற்கனவே தெரியுமோ என்று வந்து விடும் இல்லையா? இது நடைபெறுமா நடைபெறாதா அது பின்னால் உள்ள விஷயம். ஆனால் ரப்பிடத்தில் தன் கோரிக்கையை இப்படி முன்வைத்தார்கள். அல்லாஹ் நமக்கெல்லாம் அந்த கண்ணியத்தை செலுத்துகிற பெரும் பாக்கியத்தை அல்லாஹ் நசீபாக்குவானா. அப்பதான் நம் கனோமத்தில் அரூசு, புது மாப்பிள்ளை பாரி போப்பா அப்படின்னு சொல்லி வரும் இல்லையா? நம் கனோமத்தில் அரூசுன்னு அவங்களுக்கு தான் சொல்லப்படும். யாரு இந்த பாக்கியத்தை சொன்னாங்க இல்லையா, சரியா சொன்னாங்கல்ல, இவங்களுக்கு தான் மலக்குகள் சொல்லுவாங்க நம் கனோமத்தில் அரூஸ். இந்த அரூசு தான் உருசா மாறி கந்தூரியா மாறி இருக்கு, அவ்வளவுதான். அந்த அரூசு என்னைக்கு அவங்களுக்கு கிடைச்சது, என்னைக்கு கபூரில் வைக்கப்பட்டது அன்னைக்கு தானே கிடைச்சது அந்த வார்த்தை. கபூரில் வச்சதுக்கு அப்புறம் தான் அந்த கேள்வி வருது. அந்த கேள்வியினால் அவர்களுக்கு கிடைத்த பரிசு அது. நம் கனோமத்தில் அரூசுன்னு என்னைக்கு அவங்களுக்கு சொல்லப்பட்டது அப்படின்னா, சரியாக அவங்க கபூரில் வச்ச நாளில் சொல்லப்பட்டது. அதனால கபூரில் வச்ச அந்த நாள் இருக்கு இல்லையா, அந்த நாளில் தான் உருசை கொண்டாடுறாங்க. புரிஞ்சுக்குதா? அது என்ன உருசுங்கிறது அப்போ தான் கொண்டாடணுமா அப்படின்னா, ஆமாப்பா அந்த வார்த்தை அப்போ அவங்களுக்கு வாதில் சோபனமாக கிடைச்சிது, அதனால நாங்கள் அந்த அரூசை தான் உருசா கொண்டாடுறோம். பெரிய பாக்கியங்க. நான் சொல்ல வருகிற விஷயம், நாம ஒரு ஆள்கிட்ட சுகபத்து வைக்கிறதா இருந்தாலும் சரி, காதிரியா தரிக்கா பிள்ளைகளா இருக்கிறோம், கேட்கறதா இருந்தா என்னப்பா கௌசல் ஆனந்தை பற்றி உன் அபிப்பிராயம் என்னப்பா, எவ்வளோ பெரிய அல்லாமாவா இருக்கட்டும், எவ்வளோ பெரிய ஜோடனைகளில் வரட்டும், எவ்வளோ பெரிய தகுதிகளை தான் முன்னால் நின்று காட்டட்டும், வானத்திலேயே பறந்து வேண்டாலும் காட்டட்டுமே, எங்கள் கௌசலானத்தை பற்றி உன் அபிப்பிராயம் என்னப்பா அப்படின்னா விளங்கிடும். சரியான ஆளம் தான் சொல்ல போகிறான், இல்லைன்னு சொன்னால் மாட்டிக்க போகிறான். உன்னோடு நான் சுகபத்து வைக்க வேண்டுமா என்பதற்கு எனக்கு இதைவிட உபாயம் வேறு எதுவும் தெரியவில்லை என்பதை காட்டியவர்கள் நமது பெருமக்கள். சங்கைக்குரிய பெருமக்களை நன்றாக நாம் யோசிக்க வேண்டும். என் முரீதுகளை சரியாக நான் காப்பேன். நாங்கள் என்னோட சுகபத்து வச்சா என்ன நீங்க உங்களை என்கிட்ட நீங்க ஒப்படைச்சிட்டீங்கன்னு சொன்னா அவங்களுக்கு பேர் தானே முரீது. அவங்களையே நம்ம நாடிடணும். அவங்க என்ன சொல்றாங்களோ அதுக்குள்ள நம்ம அகப்பட்டுடணும். இல்லை நான் அப்படிலாம் செய்ய மாட்டேன்னா என்ன அர்த்தம்? நான் இங்கேருந்து அடிச்சிருக்கு, அடித்து நேராக கொண்டு போய் அங்கே மாட்டிருக்கு, இது போய் நேராக அங்கே போய் அங்கே சொருவி இருக்குது, அங்கேருந்து அங்கே நேராக டிரான்ஸ்ஃபருக்கு போகுது. இவர் சொல்கிறாரு இல்லை நான் இங்கெல்லாம் சொருவ மாட்டேன், அங்கே போய் தான் சொருவேன்னா சொருவு. இது சரியாக இருக்குதா, அங்கே சரியாக சொருவி இருக்குதான்னு மட்டும்தான் பார்க்கணும். வச்சு பார்க்குறாரு, டெஸ்டரை வச்சு பார்க்குறாரு, ஆமாம் கரெக்டாக இருக்குது, ப்ளஸ் மைனஸ்லாம் சரியாக வேலை செய்யுது, இங்கே சொருவி இங்கேயே எடுத்துக்கலாம், முடிஞ்சு போச்சு. அவங்க அல்லாஹ் ரசூலை உள்வாங்கினவங்களா, முடிஞ்சு போச்சுப்பா. அவங்க மேலே உனக்கு சந்தேகம் இருந்தால் விட்டுரு, அது அவங்க மேலே உள்ள சந்தேகம் இல்லை, உன் ஈமான்ல உள்ள சந்தேகம். சரியா நீ வழங்கல்ல, அவங்க சரியான ஆளுங்கிறத நினச்சிட்டா கௌசலாலும் சொல்லிட்டாங்கன்னா முடிஞ்சு போச்சு. கௌசலாலும் ரதியல் தான் சொல்கிறாங்க, தன்னுடைய ஷேக் ஹம்மாது நாயகத்தில் சொல்கிறாங்க, தன்னுடைய ஷேக் ஹம்மாது நாயகத்தில் சொல்கிறாங்க, லைன் ஆத்தானி அல்லாஹு மன்சிலத்தன் இந்தஹு லஆஹுதன்ன மின்ஹு அஹ்தன் லி முரீதைய இலா யௌமித்தனாத். நாளைக்கு மறுமையில் என் முரீதுக்காக நான் என்ன செய்வேன்? அல்லாஹ் தஆலா எனக்குன்னு ஒரு ஷானை தருவான் இல்லையா, ஒரு இடத்தை தருவான் இல்லையா, அப்போ என் முரீதுகளை சீராக நான் கொண்டு அதில் ஈடேற்றப்படுத்த நான் முன்னே கொண்டு வருவேன். அதில் ஒன்று என்ன தெரியுமா, என் ரப்பு என்கிட்ட தந்திருக்கிறான், யாருமே என்னுடைய முரீதுகள் யாரும் தௌபா இல்லாமல் மௌத்தா போகக்கூடாதுன்னு அல்லாட்ட கோரிக்கை வச்சிருக்கிறேன். நான் என் முரீதுகளில் யாரும் தௌபா இல்லாமல் மௌத்தா போயிடக்கூடாது, அப்படி ஒரு கோரிக்கையை நான் வச்சிருக்கேன். உமருல் காஹிரி கத்தஸல்லாஹு சிர்ரஹுல் அஸீஸ் அவரோட ஷேக் மௌலுல் புகாரி எல்லாரும் வந்து கேட்டாக என்ன வேணும்னு சொல்லிட்டு, உமருல் காஹிரி கத்தஸல்லாஹு சிர்ரஹுல் அஸீஸ் அப்படி அமைதியாக நின்றுட்டு இருந்தாக. என்ன வேணும்னு சொல்லுங்கலாம் உமரேன்னாங்க. என்ன வேணும், எனக்கு என்ன இருக்குது, ஒரு நாட்டமும் இல்லையே. அவங்கள யார், தன்னை ஒன்று இல்லாமல் தான் நாங்கள் அர்ப்பணித்தாங்க, எனக்கு ஒன்றும் இல்லையே, எந்த நாட்டம் என்கிட்ட இருக்குது அப்படின்னா, இல்லை ஒன்றுமே இல்லையா, என்ன வேணும்னு சொல்லுங்கன்னாங்க. ஒன்றே ஒன்று வேணும் தருவியலாம். நாங்கள் என்னன்னா, நீங்கள் தான் எனக்கு வேணும்டா, நீங்கள் தான் எனக்கு வேணும், வேற ஒன்றும் வேணாம் அப்படின்டா. இந்த நாதாக்கள் அல்லாஹ் கிட்ட அப்படி தான் அணுகுனாங்க.
இந்த நாதாக்கள் அல்லாட்ட அப்படித்தான் அணுகுனாங்க. நீரா வேணும்னாங்க. அதே தான் கடைசி வரைக்கும் வந்துச்சு. நீரா வேணும் அப்படின்னாங்க. அப்படியா? அப்போ தான் மூரல் புகாரி ரலியல்லாஹு அன்ஹு சொன்னாங்க, சரி உங்கள் பிள்ளைகளில் யாரெல்லாம் உங்கள் பிள்ளைகள்லாம் உங்களை அங்கீகரித்து உங்களிடத்தில் தன்னை அர்ப்பணித்திருப்பார்கள் இல்லையா, அவங்க யாருமே இந்த உலகத்தில் வஃபாத் ஆகிறதுக்கு முன்னால் இறை நெருக்கம் பெறாமல் மரணிக்க மாட்டார்கள். நாங்கள் கௌசலால் ரலியல்லாஹு சொல்றாங்க, ஹம்மாது நாயகா அவங்க 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 கிட்ட வச்சு சொல்றாங்க, இந்த மாதிரி ஒன்று அமையும் நினைக்கிறேன். லஅகூனன்ன லாமினன் லஹும் ஃபீ யௌமில் மஆத், அவங்களுக்கு நான் பொறுப்பேற்று இருப்பேன், நான் விட மாட்டேன் அப்படின்னாங்க. எனக்கு அல்லாஹ் அந்த இடத்த தந்தாம்னு சொன்னாங்க பொழுது இப்போ கால ஷேஹு ஹம்மாது ரலியல்லாஹு சொன்னாங்க, அஷ்ஹதனி அல்லாஹு தஆலா அன்னஹு சயுதீஹி தாலிக, நான் சாட்சி சொல்றேன் அல்லாஹ் உங்களுக்கு தருவான் அப்படின்னாங்க. ஒரு ஷேகு சொல்றாங்க, பெரியவங்க. நம்ம சுஹபத்து கிடைச்சிருச்சுன்னா எல்லாம் கிடைச்சிரும். அதனால எல்லாமே தெளிவாயிடும், எல்லாம் ஒளிவாயிடும். ஒரு ஈமான்ங்கிறது பிரகாசத்துக்கு இதை விட சிறந்த வழியே கிடையாது. மேன்மக்கள் நமக்கு மிக தெளிவோடு அடையாளப்படுத்தி தந்திருக்கிறார்கள். அத்தகைய பாக்கியம் மிகுந்த நற்பாதையில் தான் நாம் இருக்கிறோம் என்பதில் ஒரு துளி அளவேனும் நமது இருதயத்தில் சந்தேகம் வந்து விடவே கூடாது. அல்லாஹ் பாதுகாப்பானாக. சத்திய பாதையில் இருக்கிறோம், தெளிவான பாதையில் இருக்கிறோம், அழகான பாட்டையில் இருக்கிறோம், மிக உயர்ந்த நற்பாதையில் நம்மை எல்லாம் அல்லாஹ் நம்மை அறியாத தூரத்தில் நிலைக்க வைத்திருக்கிறான். நாம் எந்த முயற்சியும் செய்யவில்லை. அவன் கருணையிலும் பெரும் கருணை சீரான வழிகாட்டல்களோடு நம்மை அகப்படுத்தி வைத்தது. இந்த பாக்கியம் மிகுந்த அந்த அகப்படுதல் நாம் கௌசுல் ஆலத்தை நமது ஷேகாக அவர்கள் சொன்னார்களே, வகுல்த மல்லலஹு ஷைஃபுன் ஃபஇன்னிலஹு ஷைஃபுன் வ முர்ஷிதுஹு ஹத்தா கஅன்னிலஹு சொன்னாங்கல்ல. வகுல்த மல்லலஹு, உனக்கு ஷேக் இல்லைன்னா கவலைப்படாதப்பா, நான் ஷேகாக இருக்கிறேன்னு சொன்னாங்கல்ல. அதான் நமக்கு தேவை. பாட்டனர் சொன்னாங்க, ஹல்லி ஹில்லி ஹுல்லத்தல் ஹித்லானி ஹவுஃபல் ஹாத்திமா ஹாலில் ஹலீலல் ஹாமிலல் சுஃபி மினல் ஹல் ஹாலிஹால்னு சொல்லி, எப்போ கண்டவன் கழிவனை பிடிச்சிடாது, சரியான ஆளை பிடிச்சிக்கோன்னு சொல்கிறாங்கல்ல. அப்படி புளியங்கொப்பை பிடிச்ச ஆட்கள் நாமெல்லாம் அல்லாஹ் தஆலா கடைசி வரைக்கும் அந்த ஷேகுமார்களுடைய காலடிகளையே நம்மை தரிபடுத்துவானாக. குறிப்பாக கௌசனா மஹியுத்தீன் அப்துல் காதிர் அல் ஜீலானி கத்தஸல்லாஹு சிர்ரஹுல் அஸீஸ் அன்னவர்களினுடைய பாத கமலங்களை நிறுவடிகளை சுமக்கும் தகுதியான தலைகளாக அல்லாஹு தஆலா நமக்கு அந்த பாக்கியத்தை நசீபாக்குவானாக. விலாயத்து என்கின்ற பரிவட்டம் அதன் மூலமாக பெறுவதற்கு அல்லாஹ் நசீபாக்கி தருவானாக. தௌபத்துன் நசூஹாவோடு இந்த உலகத்திலிருந்து விடைபெற கௌசுல் ஆலத்தை முன்னிறுத்தி அல்லாஹ் நம்மை காப்பானாக. நாளை கபரிலேயும் சரி மறுமையிலேயும் சரி சுஹபத்தின் தஅஸ்ஸுர்கள் அங்கெல்லாம் மிகச் சீராகவே பிரதிபலிக்க அருள் செய்வானாக. உயர்ந்த சொர்க்கத்தில் இந்த பெருமக்கள் எல்லாம் சூழுகிற இடத்தில் அல்லாஹ் நம்மையும் சுகமோடு அமர்த்துவானாக. இந்த வாய்ப்புக்கும் அமைதிக்கும் ஜஸாக்குமுல்லாஹு கைரா. வ ஆகிரு தஅவானா அனில் ஹம்துலில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன். வஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வ ரஹ்மத்துல்லாஹி வ பரகாத்துஹு. அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி தஆலா வபரகாத்துஹு. குவளையம் போற்றும் குருநாதர் குத்துபுல் அக்தாப் கௌசுல் ஆலம் முஹியுத்தீன் அப்துல் காதிர் ஜீலானி ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு அன்னவர்களின் கந்தூரி வைபவத்தை முன்னிட்டு தொடர் சொற்பொழிவு நிகழ்வில் இன்று சகவாசத்தால் தான் தெளிவாகும் விசுவாசம் என்ற தலைப்பில் சென்னை கோடம்பாக்கம் புலியூர் ஜும்மா மஸ்ஜிதின் தலைமை இமாமும் ஹத்தீபுமான கண்ணியத்திற்குரிய ஆலிம் பெருந்தகை மௌலானா மௌலவி அல்ஹாஜ் அல் ஹாஃபில் எஸ்எம்எஸ் முஹம்மது உமர் ரிதுவானுல்லாஹ் ஆலிம் ஜமாலி ஹசரத் அவர்கள் உரை நிகழ்த்தினார்கள். அல்ஹம்துலில்லாஹ். இன்ஷா அல்லாஹ் நாளை காலை சுபூ தொழுகையை தொடர்ந்து குர்ஆன் ஷரீஃப் ஓதப்படும். அதைத் தொடர்ந்து சரியாக 7 மணி அளவில் வித்ரியா ஷரீஃபும் அதைத் தொடர்ந்து ஹத்தமுல் குர்ஆன் துஆவும் ஓதப்பட்டு மஜ்லிஸ் இனிதே நிறைவேறும். இன்ஷா அல்லாஹ் நாளை ரபீல் ஆஹிர் பிறை 13 15/10/2025 ஞாயிறு பின்னேரம் திங்கள் இரவு சரியாக 8:30 மணி அளவில் புனித மஹ்பரத்துல் காதிரியா அரபிக் கல்லூரியின் முதல்வர் எங்களுடைய ஆன்மீக ஆசான்
கண்மணி நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுடைய வழித்தோன்றல் கண்ணியத்திற்குரிய ஆலிம் பெருந்தகை மௌலானா மௌலவி அல்ஹாஜ் எஸ் சையத் அப்துல் ரஹ்மான் ஆலிம் பாக்கவி ஃபாதில் அஹ்சனி எம்ஏ ஹசரத் அவர்கள் குவலயம் போற்றும் வலிகள் கோமான் ஹவுசுல் ஆலம் ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு அவர்களின் வாழ்க்கை வரலாறு என்ற தலைப்பில் உரை நிகழ்த்த உள்ளார்கள். எனவே பொதுமக்கள் அனைவர்களும் இம்மஜ்லிஸில் முற்கூட்டியே கலந்து கொண்டு பயன்பெறுமாறு அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறோம். தாய்மார்களுக்கு ஒரு அன்பான வேண்டுகோள். வீட்டு உண்டியல் வைத்திருப்பவர்கள் மஹ்ரா கந்தூரி கமிட்டியாளர்கள் கொடுத்து அதற்குரிய நேச்சர் ரசீதை பெற்றுக்கொள்ளுமாறு அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறோம். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி தஆலா வபரகாத்துஹு. سيدي سندي أوصي ويا مددي كل ظهير على الأعداء بالمدد مدير عرضي وخذ بيدي مدى مددي خليفة الله فينا محيي الدين يا سيدي سندي أوصي ويا مددي كل ظهيرا على الأعداء بالمدد مجير عرضي وخذ بيدي مدى مددي خليفة الله فينا محيي الدين يا سيدي سندي أوتي ويا مددي كل ظهيرا على الأعداء بالمدد مدير عرضي وخذ بيدي مدى مددي خليفة الله فينا محيي الدين وعداني من مريد نهجك الأقوام ومن عبيدك أنت عن عدوان ومن جنودك من دامي إليه أميرا محيي الدين بصر فؤادي صراطا أنت سالكه فالله أعتقه وأنت مالكه ونجيه من الله فيها مهالكه سلطان كل ولي محيي الدين صلى الإله مدى والغوث الأعلم قام على محمد العالي لخير مقام وآله والذي دين الرشاد أقام فصله يشفع لي يا محيي الدين والتابعين لهم مؤسس الدين مفنين أجسادهم لله للدين مستبشرين بفضل الله في الدين فمنه من تنصرني محيي الدين الحمد لله حمدا دائما أبدا والحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله رب العالمين على ما كان يلهمني
الحمد لله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الصمد يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أعوذ آمين. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على رسولك سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كلها يا رب العالمين. اللهم شرفنا بالتقوى وجملنا بالعافية وارزقنا الجنة ولقاءك يا رب العالمين. اللهم بلغ واصل ثواب ما قرأناه من كلامك العزيز هذه هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة وتحفة كاملة منا إلى حضرة روح سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم خاصة ثم إلى أرواح السائر الأنبياء والأولياء والعلماء والفقهاء والشهداء والصديقين والصالحين خصوصا ثم إلى أرواح شيخنا القطب الرباني المحبوب سبحانه شيخنا محي الدين عبد القادر بن جيلاني صلى الله عليه وسلم العزيز خصوصا ثم إلى أرواح شيخنا قطبنا غوثنا عبد الله القادري البغدادي قدس الله عليه وسلم العزيز وخصوصا ثم إلى أرواح أولياء الله تعالى من مشارق الأرض إلى مغاربها. اللهم بارك لنا ببركاتهم وامددنا بمددهم فافض علينا من فيوضاتهم وانفعنا بعلومهم وأسرارهم يا رب العالمين. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره وتوفنا مسلمين والحقنا بالشهداء والصالحين. اللهم انا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم قنا شر الظالمين وشر الحاسدين وشر المنافقين وشر اليهوديين وشر النصارين وشر الكافرين وشر الساحرين وشر الخلائق بكل مجمعين فوقنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا
أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا وارحمنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولمن أوصانا بالدعاء. ربنا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأتباعه أجمعين. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. شيخنا يا محي الدين أحيي قلبنا بدين كي نراك اليقين مولانا أتى اليقين. شيخنا شيخنا يا محي الدين أحيي قلبنا بدين كي نراك اليقين مولانا حق اليقين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد يا ربي صل عليه وسلم. السلام عليكم.